Good evening. Good evening, everyone. Good evening, sir. How are you all doing? We are Very good. So, I'm so happy to again be on this call. And good evening to those people who are in India, and good morning to those people who are in America. I am here in actually San Diego, California. And every day I have been seeing so many people struggling because of the COVID second wave. It's just terrible just seeing so many people dying. And also, there is so much misinformation. And because of the misinformation, there is a lot of confusion. There are a lot of myths about COVID. You know, what it is, how can it be treated, how can it be prevented. So I thought that doing these calls will help people clear all those myths in their mind, give them the right information, and using the right information, educating people, that is the only way to fight this pandemic. In fact, I want every single family to have at least one person totally educated about COVID, what to do, what not to do, what is good, what is not so good. So these Zoom calls that I have been doing every day, it is an attempt to educate people and clear their questions in their mind. Sometimes they have so many questions and they are not getting access to healthcare. They are not getting access to doctors because probably they are busy, too many patients. So this could be an added layer of support for people to come, ask questions, and get them answered. And of course, I cannot replace your local doctor. You still have to go see them and take prescriptions, take treatments from them. But I could help in some way, like answering the questions and clearing the doubts in your mind. This is an additional layer of support for you. Okay. What I'm going to talk about today is the 7 myths about COVID that you must never believe. Never, never. Okay. So let's start with that. Hello, Sumya Garu. How are you? I'm good. Welcome. So, thank you for having me here. And I really want to appreciate Dr. Kiran. Is he here? Hi, Sumaya. Good evening. How are Hello, you? Doctor, for coming. Thank you for accepting our request. How are you, Doctor? I'm doing very good. Thank you. Um, please give me a short information about you. So I was just introducing our audience to what we have been doing. Um, we have been educating people about the COVID. And today, what we want to address is the 7 myths that you must never believe about COVID. Okay. So I will start off with the first myth, and then Sumaya, if you have any questions in between, please feel free to interrupt and ask questions. Okay. What is it? Title itself, it's really I'm excited to know what all are the 7 myths. Yeah. Yeah. So the first myth that people should never believe is, a lot of people are thinking that COVID means death. That is not true. That is simply just not true. You may ask me, aren't there a lot of people dying? Yes, unfortunately, there are a lot of people dying. Not good. But still, a vast number of people infected with COVID, they just recover. They just recover. In fact,
97 to 98% people who get COVID, they just recover. If you break down the numbers, look at the statistics, okay? 80 to 85% people have just mild symptoms or no symptoms at all. And these people do not require any treatment. They just get better by themselves. Their immune system takes care of themselves. Okay. 15% people who develop moderate disease means they have more fevers, more cough, maybe some difficulty breathing where their oxygen levels are below 95%, but above 90%. Okay. Below 95, but above 90. And Can we have a this, conversation in Telugu so that everyone can understand easily? oh, sure. Yes. I'm so sorry No, because thank you. Yeah, sure. Absolutely. So these people also get better with simple treatment with steroids. So దాదాపుగా 80 నుండి 85% మనుషులకి ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు ఏ ట్రీట్మెంట్ చేయకుండానే వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవుతారు. దే హ్యావ్ లైక్ వెరీ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ అనమాట. కొంచెం జ్వరం, స్మెల్ పోవడం, అరే నాకేదో కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేదు, దట్స్ ఇట్. 1 to 2 వీక్స్లో అంతా తగ్గిపోతుంది. ఒక 10 to 15% పీపుల్ మాత్రం మోడరేట్ సిమ్టమ్స్ అంటాం. అంటే కొంచెం ఎక్కువగా దగ్గు వండి, తర్వాత ఎక్కువగా జ్వరం వండి, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కూడా 95%, 95% కన్నా తగ్గి ఆయాసం కొంచెం ఉండి, బట్ అది అంత బ్యాడ్ ఏం కాదు, కొంచెం లైట్గా. సో వీళ్ళందరికీ కూడా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ విత్ స్టెరాయిడ్స్ అట్ హోమ్ ఇస్తే దే గెట్ బెటర్. ఇప్పుడు స్టెరాయిడ్స్ అని చెప్పి వెళ్ళి హై డోస్ స్టెరాయిడ్స్ తీసుకోవద్దు. లో డోస్ స్టెరాయిడ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెక్సామెథసోన్ 6 milligrams every day for 10 days, అలాంటిది అనమాట. సో దే జస్ట్ గెట్ బెటర్ ఆటోమేటికలీ విత్ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్. ఒక్క 5% పీపుల్ మాత్రం దే డెవలప్ సివియర్ డిసీజ్. 5% మంది సిమ్టమ్స్ చాలా బాగా ఎక్కువ ఉండి, ఆయాసం బాగా ఎక్కువైపోయి, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ విల్ బి బిలో 90%. అటువంటి సమయంలో డెఫినెట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు మోర్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్, 95% పీపుల్, 95%, they just get better. So COVID is not equivalent to death. It is pretty simple. COVID is not equivalent to death. That everyone must know. ఎందుకంటే కోవిడ్ మాట వినంగానే అందరూ కూడా భయపడిపోయి, కంగారు పడిపోయి, అటు ఇటు పరిగెత్తి ఏం చేయాలో తెలియక ఉన్న పరిస్థితిలో ఉంది టోటల్గా. అది we definitely have to change. Okay? అది we definitely have to fight this kind of misinformation. Okay? ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఈ స్టెరాయిడ్స్ అనే విషయంలో చాలా చాలా పెద్ద అపోహలు ఉన్నాయి. ఓకే, మీరు ఇది మొత్తం విని ఇవాళ ఈ ఫేస్బుక్ లైవ్లో లేదా జూమ్ కాల్లో మొత్తం విని ఏమి గుర్తుంచుకోకుండా ఒకే ఒక్క పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి అని అనుకుంటే అది do not start steroids on the first day of your COVID symptoms. అంటే మొదటి రోజు మీకు కోవిడ్ లాగా ఉందే నాకు అనగానే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్టెరాయిడ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకుని వాడద్దు మొదటి రోజు. ఎందుకంటే మొదటి 4-5 రోజులు మీకు వైరస్ వచ్చినప్పుడు అది జస్ట్ మల్టిప్లై అవుతుంది మీ బాడీలో. ఓకే, అది పెద్దగా ప్రాబ్లం ఏం కాజ్ చేయట్లా. ఎస్, కొంచెం ఫీవర్, ఏదో కొంచెం సోర్ థ్రోట్, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్, స్మెల్ పోవడం, అంతే. ఈ టైంలో కనుక స్టెరాయిడ్స్ మీరు వాడితే ఈ వైరస్ని మరింతగా మల్టిప్లై అయ్యేందుకు మీరు దోహదపడినట్టుగా అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీక్లో డు నాట్ యూజ్ స్టెరాయిడ్.
do not use steroids that can make your COVID disease worse. ఓకే, రీసెర్చ్లో మనకి కనపడింది ఏంటంటే ఇలా ఫస్ట్ వీక్లో ముందుగానే స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి, అలాగే అక్కర్లేకుండా స్టెరాయిడ్స్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి హార్మ్ ఎక్కువ యూస్ కన్నా. ఓకే, వద్దు. సెకండ్ వీక్లో మీకు ఏమవుతుందంటే వైరస్ బాగా పెరిగింది కదా, ఈ వైరస్ మీ ఇమ్యూన్ సిస్టము రెండు కొట్టుకోవడం మొదలు పెడతాయి. ఓకే, ఆ టైంలో మీకు ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది లంగ్స్లో ఫామ్ అవ్వడం ఇదంతా జరుగుతుంది. అందువల్ల దగ్గు, ఆయాసం లాంటివి రావచ్చు. ఓకే, ఆ టైంలో కనుక మీరు స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తే ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంతా కూడా మీకు బాడీలో తగ్గుతుంది. ఓకే, అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఆ టైంలో. సెకండ్ వీక్లో స్టెరాయిడ్స్, అంటే సెకండ్ వీక్ అంటే కరెక్ట్గా 7వ రోజో 8వ రోజో అలా అని ఏమీ లేదు. ఒక ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 days తీసుకోండి నేను ఏం చెప్పినా సరే. ఓకే, 5 days వైరల్ రెప్లికేషన్ అన్నాను. సో 6th day 7th day మీకు ఆల్రెడీ సిమ్టమ్స్ బాగా పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తే కనుక స్టెరాయిడ్స్ వాడడం తప్పలేదు. మొదటి రోజే మొదలు పెట్టద్దు, అది నేను చెప్పేది. ఓకే, ఈ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది. ఏంటంటే వెళ్ళిపోయి ఈ డాక్సిసైక్లిన్, ఐవర్మెక్టిన్, అజిథ్రోమైసిన్, హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ ఇవన్నీ కలిపి వాడేస్తున్నారు అందరూ కూడా. ఓకే, రీసెర్చ్ హ్యాస్ నాట్ ప్రూవెన్ దెమ్ టు బీ హెల్ప్ఫుల్. యూజ్లెస్. ఓకే, యూజ్లెస్. సరే, అందులో ఏదో ఒకటి ఐవర్మెక్టినో లేకపోతే డాక్సిసైక్లినో ఒక మందు ఇచ్చారు, సరే తీసుకుందాం ఒక 4-5 రోజులు అనుకుంటే హార్మ్ ఏమీ లేదు. ఓకే, మీ డాక్టర్ గారు ఇచ్చారు తీసుకోవాలి, సరే తీసేసుకుందాం అనుకుంటే హార్మ్ ఏమీ లేదు, ఇట్స్ ఓకే. కానీ అన్నీ కలగలిపి ఒకేసారి తీసుకోవద్దు. అది ఎలా ఉంటుందంటే మీరు అన్నం తినేటప్పుడు అన్నం, కూర, పప్పు, సాంబార్, రసం, మజ్జిగ, ఐస్ క్రీమ్ అన్నీ కలిపి తీసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. సో అవర్ ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇదంతా చేస్తే. ఇస్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అన్నెసెసరీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మళ్ళీ ఇది ఏంటి, ఇక్కడ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఇటువంటివన్నీ మొదలవుతాయి అన్నమాట. మన బాడీ ఎప్పుడు కూడా కోవిడ్ అనే కాదు, ఏ డిసీజ్ అయినా సరే మనకి అవసరమైనంత మేరకే తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్. అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటే హార్మ్. ఎప్పుడైనా సరే మన బాడీ రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది, ఇష్టం ఉంటుంది దానికి. బికాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఫారెన్ మెటీరియల్స్ కదా. ఎవ్రీ సింగిల్ మెడికేషన్ ఇస్ అ ఫారెన్ బాడీ టు అవర్ బాడీ. ఎప్పుడైతే ఫారెన్ బాడీ లోపలికి వస్తుందో మన బాడీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్. ఓకే, అక్కర్లేని ట్రీట్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా. కొంతమంది సప్లిమెంట్స్ గురించి అడుగుతారు, సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవచ్చా అని. తప్పలేదు, తీసుకోండి. వైటమిన్ సి, జింక్, వైటమిన్ డి, అది కూడా మితిమీరిన మోతాదులో వద్దు. వైటమిన్ సి కదా అని చెప్పి రోజుకి 4-5 టాబ్లెట్లు 10 టాబ్లెట్లు కాదు, అలా తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. టాబ్లెట్ కన్నా లైమ్ సాల్ట్ ఈస్ గుడ్. ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ దిస్. కొంతమంది లైమ్ సాల్ట్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది అని చెప్తారు కదా. అంటే లైమ్ సోడా ఆర్ ఎనీ వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మ్యాంగోస్, ఈ టైంలో సమ్మర్ కదా ఇండియాలో, మ్యాంగోస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫర్ వైటమిన్ సి. ఆరెంజెస్, అలాగే నిమ్మకాయ, లెమన్స్, ఇలాంటివన్నీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ హ్యావ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి అండ్ అదర్ మినరల్స్. మీరు ఏదో సప్లిమెంట్ బయటికి వెళ్ళి తీసుకునే బదులు ఇలా అయితే చాలా బెటర్. ఎందుకంటే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ వాట్ ఐ కాల్ ఇస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. ఇప్పుడు మీ ఇమ్యూన్ సిస్టము తర్వాత వైరస్ ఇలా కొట్టుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో ఉన్న కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ డిప్లీట్ అవుతాయి. ఫైటింగ్ చేసే సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, అవి రిప్లెనిష్ చేసుకోవచ్చు మనం ఈ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడం మూలాన. సో డెఫినెట్గా లీఫీ వెజిటబుల్స్ అండ్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్, స్పినాచ్, పాలకూర, తోటకూర, ఇలాంటివన్నీ. నెక్స్ట్ క్యాబేజ్. కూరలు, పండ్లు తీసుకుంటే సరిపోద్ది, సప్లిమెంట్స్ అవసరం లేదన్నారు. సో సప్లిమెంట్స్ డెఫినెట్గా అవసరం లేదు. ఎస్, అవసరం లేదంటున్నారు. బట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మీరు వినే ఉంటారు ఆనందయ్య. రైట్. సో ఆయన ఏదో ఆకు పసరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు.
సో అవును. మనకి సప్లిమెంట్స్ అవసరం లేకుండా ఈ యూనో ఫుడ్ తో మనం ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నప్పుడు అది ఎంతవరకు నిజం? సో అవర్ బాడీ కెన్ యాక్సెప్ట్ దట్ మెడిసిన్. ఓకే. సో, ఒకటి ఈ విటమిన్స్ అన్నీ మనకొచ్చేటట్టుగా ఫుడ్ మంచిది తీసుకోవడం. విటమిన్స్, మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి రిచ్ ఉండే వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం ఒక టైపు. నెక్స్ట్ నేను గూడా చూసాను. ఆనందయ్య గారి చాలా నాటు వైద్యం అని చెప్పి టీవీలో చాలా ఎక్కువ చూసాను. నెక్స్ట్ పేపర్‌లో చూసాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ విషయం నేను చెప్పేదేంటంటే, ఏదైనా సరే మందు, అది నాటు వైద్యం కావచ్చు, ఆయుర్వేదం కావచ్చు, అలోపతి కావచ్చు, ఏదైనా సరే. మనం ఒక లాజికల్‌గా ఆలోచించి, ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అనేది తీసుకోవాలి. ఏదైనా సరే. ఆ మందు నేను క్రియేట్ చేసినా, మీరు క్రియేట్ చేసినా, ఇంకొకరు క్రియేట్ చేసినా ఏంటి? ఎవరో చెప్తున్నారు. నిజమా? కాదా? అది నిజమా? కాదా? అని ఎలా తెలుస్తుంది? మేమైతే మా అలోపతిక్ మెడిసిన్‌లో సైంటిఫిక్ డేటా ఫస్ట్. ఇప్పుడు నేను స్టెరాయిడ్స్ గురించి ఇంత చెప్పానంటే, నేను ఏదో ఆలోచించి ఏమి చెప్పలేదు. చాలా రీసెర్చ్ స్టడీస్ అయినాయి. కొంతమందికి స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చారు. కొంతమందికి స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వలేదు. ఓకే. కొంతమందికి ఈ హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ ఇచ్చారు. కొంతమందికి హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ ఇవ్వలేదు. కొంతమందికి రెమ్డెసివిర్ ఇచ్చారు, ఇవ్వలేదు. ఇలా చూసుకొని, ఓహ్! ఇంతమంది బాగయ్యారు, ఇంతమంది బాగా అవ్వలేదు. ఇలాగా ఈ మెథడాలజీ. దానివల్ల మనకి తెలుస్తుంది నిజంగా దాని వల్లే పనిచేసిందా? ఇంకా ఏదైనా కారణం వల్ల పనిచేసిందా? అనే విషయం తెలుస్తుంది. అదే అప్రోచ్ ఆనందయ్య నాటు వైద్యం కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఏదైనా సరే. ఐ యామ్ నాట్ అగెయిన్స్ట్ ఆయుర్వేద. ఐ యామ్ నాట్ అగెయిన్స్ట్ న్యాచురోపతి. ఓకే. జనాలకి బాగుండాలి. వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. దానికి ఏం చెయ్యాలి? అది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి అంటే తెలియకుండా ఇచ్చేసినప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా వస్తే ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే హార్మ్ లేకుండా ఉండి చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టడీ చేస్తున్నారు కదా! ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు కదా! అది మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంకొక విషయం. ఇది నిజంగా ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటే గనక ఈ మెడికేషన్, నాటు వైద్యం అనేది ఐసీయూలో ఉన్న కొంతమందికి ఇచ్చి చూడండి. లేదా హాస్పిటల్‌లో అడ్మిట్ అయిన కొంతమందికి ఇచ్చి చూడాలి. ఒక 20 పేషెంట్లు ఉంటే హాస్పిటల్‌లో అందరూ గూడా ఆక్సిజన్ మీద ఉన్నారు. బ్రీతింగ్‌కి ట్రబుల్ ఉంది. 10 మందికి ఇవ్వాలి నాటు వైద్యం. 10 మందికి ఇవ్వకూడదు. తేడా ఏమన్నా ఉందా? ఇటువంటి సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ కావాలి. అలా ఉన్నంత వరకు ప్రాబ్లమ్ లేదు. దట్స్ రియల్లీ గుడ్ ఐడియా. యాహ్! మేమన్నీ అలాగే చేస్తాం. అంటే అలోపతిక్ మెడిసిన్‌లో అలాగే చేస్తాం. సో, అదే అప్రోచ్ ఐ థింక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా 80-85% జనాలు ఏమీ చేయకుండానే ఇంప్రూవ్ అవుతారు. సో, ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఒక 1000 మంది వెళ్లారనుకుంటే కోవిడ్ తోటి, అందులో 80-85% అంటే 800-850 మంది నాటు వైద్యం ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా, స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా దే ఇంప్రూవ్. అంటే మన బాడీలో ఉన్న గొప్పతనం అది. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యొక్క గొప్పతనం అది. మనం ఏదో ట్రీట్ చేస్తున్నాం అనుకోవడం కాదు ఇక్కడ. అవర్ బాడీ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. అందుకనే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్‌ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం ది సింగిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎంటైర్ పాండమిక్‌లో దట్ ఈస్ ది సింగిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కానీ మీకు ఎప్పుడైతే భయం పెరుగుతుందో, స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుందో, మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది. అంటే మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద దెబ్బ పడుతుంది. అప్పుడు మీకు ఈ వైరస్ నుండి వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ప్రొటెక్షన్ దట్ ఈస్ ద కీ. దట్ ఈస్ ద కీ. దట్ ఈస్ ద కీ. సో మనసు ఈ ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం ఇంపార్టెంట్ దానికి కూడా. యాహ్! సెకండ్ వేవ్ లో చూస్తే ఇండియాలో యూనో దిస్ ఇస్ అన్ఫార్చునేట్ డెత్స్ ఎవ్రీవేర్. అవును. ఇది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది అన్నప్పుడు వై యూనో సో మెనీ డెత్స్, ఇన్ని డెత్స్ ఇండియాలో ఎందుకు? అండ్
మీరు చూస్తే ఎనీ కంట్రీ ఇండియా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, వి ఆల్రెడీ హ్యాస్ దట్ యూనో యాంటీబాడీస్ తో ఉన్న బాడీ ఉంది మనకి ఇండియా, స్పెషల్ వెన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే. బట్ స్టిల్ ఇండియాలోనే డెత్ రేట్ సెకండ్ వేవ్ లో వీఆర్ సఫరింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. అవును, దానికి కారణం ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఇండియాలో మనం స్పైసెస్ తీసుకుంటాము, వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తాము కంపేర్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇన్ జనరల్. ఇవన్నీ కూడా మంచి హ్యాబిట్స్. ఓకే, మనకి మంచి హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి వైరస్ ఊరుకుంటుందా? దానిపైన చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే, కొంచెం వరకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. ఇది నేను చక్కగా రోజు స్పైసెస్ చేసుకుని తింటున్నాను, మంచిగా మసాలా బిర్యానీ అని చెప్పి ప్రికాషన్ తీసుకోకుండా బయటికి వెళ్తే వైరస్ తను చేసుకునే పని తను చేసుకుంటుంది. మనకి ఇండియాలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ సెకండ్ వేవ్ ఎంత దారుణంగా ఉండడానికి కారణం వైరస్ మాత్రమే కాదు. ఎస్, ఈ కొత్త వేరియంట్స్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ కంటేజియస్ ఉన్నాయా అంటే ఎస్, ఉండొచ్చు. కొంచెం ఎవిడెన్స్ ఉంది దానికి, ఇంకా మనకి టోటల్గా తెలియకపోయినా ఉందనే అనుకుందాం, మోర్ కంటేజియస్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనుకుందాం. కానీ అది లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే పెద్ద తేడా ఏం కాదు. వి నో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ద వైరస్ స్ప్రెడ్స్, ఎయిర్ బార్న్. ఓకే, బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుందనే విషయం. కానీ దానికి ఎక్కువగా సెకండ్ వేవ్ టెరిబుల్గా ఉండడానికి కారణం జనాలందరూ మాస్కులు తీసేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగడం. అంటే ఒక రకంగా చూసుకుంటే ఐ అండర్స్టాండ్, ఎందుకంటే దాదాపుగా సంవత్సరం నుండి ఇంట్లోనే కూర్చున్నారు కదా. ఇప్పుడిప్పుడే ఇంకా సరే బయటికి రావాలి అని ఆ కోరిక ఉండడం సామాన్యం, ఎవరికైనా సరే వచ్చారు. అది జరిగింది. అది మంచిదా చెడ్డదా మనం ఇప్పుడు ఎవరిని బ్లేమ్ చేసి లాభం లేదు. కాకపోతే నేను చెప్పేది అంటే ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఇప్పుడు చూసారా ఎలక్షన్ ర్యాలీస్, వేలాది జనాలు ఈ ర్యాలీస్లో, అవునా? నెక్స్ట్ రిలీజియస్ గ్యాదరింగ్, కుంభమేళా లాంటిది, మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దానికి వెళ్ళారు, అవునా? ఎక్కడెక్కడి నుండో వచ్చి ఎక్కడి నుండో వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ దారిలో ట్రైన్లోనూ బస్సుల్లోనూ ఈ క్రౌడ్స్లో అందరికీ వ్యాపింపజేస్తూ, నెక్స్ట్ పార్టీస్, పబ్స్, వెడ్డింగ్స్, గ్యాదరింగ్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోయినాయి దాదాపుగా. సో వైరస్ హ్యాస్ స్ప్రెడ్. ఎప్పుడైతే ఏమైందంటే మనకి ఎందుకు ఇన్ని డెత్స్ ఉన్నాయంటే ఒక్కసారిగా చాలా మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయారు. ఎందుకంటే మన ఇండియా ఈజ్ వెరీ పాపులస్ కంట్రీ కదా. మన పాపులేషన్ 130 crores, 130 కోట్లు. అమెరికా పాపులేషన్ జస్ట్ 30 కోట్లు మాత్రమే, 30 crores. సో ఇంత ఉన్నప్పుడు పాపులేషను మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అది జరగల, అందువలన చాలా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ పీపుల్, మ్యాసెస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డెత్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ప్లస్ రిసోర్సెస్ కూడా మనకి తక్కువ ఉన్నాయి కదా. హాస్పిటల్లో బెడ్లు ఉండట్లేదు, ఆక్సిజన్ ఉండట్లేదు, డాక్టర్లు దొరకట్లేదు. ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ ద వైరస్, ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఎంతో మంది, ఆటోమేటిక్గా డెత్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నాం. కానీ మీరు 10,000 మంది ఇన్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు డెత్స్ అరౌండ్ 2%, ఇంకా తక్కువ కూడా. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే 2% కూడా కాదు, నిజం చెప్పాలని ఇంకా తక్కువే. 10 కోట్ల మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు డెత్స్ సేమ్ పర్సంటేజే. ఓకే, కాకపోతే 10 కోట్ల మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెత్స్ బాగా పెరిగిపోతాయి కదా, ఎక్కువ మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఏవైతే డెత్స్ ఉన్నాయో ఓన్లీ కరోనానే ఉంటుందా, ఆర్ఎల్స్ వాళ్ళ యూనో డిసీజెస్ వాట్ ఎవర్ ఇంతకు ముందు ఉన్న డిసీజెస్ కూడా కారణం అవ్వచ్చా? ఇది మనం మోర్టాలిటీ డేటా అంటాం అనమాట. మార్బిడిటీ అండ్ మోర్టాలిటీ డేటా అని సైంటిఫిక్గా చూడాలనుకుంటే ప్రతి హాస్పిటల్లోనూ అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా ఎవరెవరు చనిపోయారు, ఎందుకు చనిపోయారు, ఈ డేటా అంతా ఉంటుంది. అదంతా చూస్తే కానీ ఆ ఆన్సర్కి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పలేం, ఆ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పలేం. కానీ
ఇన్ జనరల్ తీసుకుంటే కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్, బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ ప్యానిక్. ఈ ప్యానిక్ వల్ల చాలా మంది గైడెన్స్ హియర్, దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ గైడెన్స్, దెర్ ఇస్ సో మచ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం చేయాలో తెలియదు. టీవీ పెడితే ఒకళ్ళేమో మాస్క్ పెట్టుకోమంటాడు, ఒకడేమో పెట్టుకోవద్దంటాడు, ఒకళ్ళేమో 24 గంటలు పెట్టుకోవాలంటాడు, ఒకడేమో పెరుగన్నం తింటే కూడా తగ్గిపోయేది అనేది ఒకటి విన్నాను ఈ మధ్య. అండ్ ఈవెన్ ఇండియాలో మెనీ హోటల్స్ ఇట్స్ బిగ్ బిజినెస్ నౌ, కర్డ్ రైస్. ఇది చాలా దారుణం. అందుకనే ఈ కాల్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకళ్ళేమో కర్డ్ రైస్ తింటే తగ్గిపోతుంది అన్నారు, ఒకళ్ళేమో బటర్ మిల్క్ తాగే తగ్గిపోతుంది అన్నారు, ఒకళ్ళేమో హనీ అయితే అంటున్నారు. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది లేకుండా పోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మజ్జిగ మంచిదేనా? మంచిది. కర్డ్ రైస్ తింటే మంచిదేనా? మంచిది. ఓకే, వెజిటబుల్స్ తింటే మంచిదేనా? మంచిది. ఫ్రూట్స్ తింటే మంచిదేనా? మంచిదే, కానీ దానివల్ల క్యూర్ అయిపోతుందని కాదు. ఓకే, హెల్ప్ అవుతుంది, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్ట్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది, అది చెయ్యాలి, మంచిదే, కాదంటలేదు నేను. కానీ ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి, కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలాగో తెలుసుకోవాలి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామందికి ఇప్పుడు మనం ఇంకొకటి మ్యూకర్ మైకోసిస్ చూస్తున్నాం. ఎందుకు చూస్తున్నాం? అమెరికాలో మాకు చాలా కేసులు కోవిడ్ వచ్చినాయి. We rarely saw mucormycosis here. Rarely, అమెరికాలో. కానీ అక్కడ మనం ఇండియాలో మనం చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా అగైన్ సైంటిఫిక్గా అంత డేటా అంతా చూసి ఏంటి అనేది లోకల్ అథారిటీస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ చూసి చెప్పాలి. కానీ ఇప్పటిదాకా తెలిసిన దాంట్లో ఒకటి, ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్ వాడమన్నారు కదా అని చెప్పి 6 mg డెక్సామెథాసోన్ కాదు, 10 mg, 20 mg, 30 mg అలా ఇష్టం వచ్చినట్టు 10 రోజులని కాదు, 20 రోజులు, 30 రోజులు వాడేసిన వాళ్ళు నేనే చాలా మంది చూశాను. ఈ కాల్స్లో వస్తున్న వాళ్ళు, తెలిసిన వాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు దానివల్ల చాలా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒకటి, ఈ స్టెరాయిడ్స్ అనేవి మనకి ఒక రకంగా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఎప్పుడు లో డోస్లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించి మన లంగ్స్లో మనకి ఇంప్రూవ్ అయ్యేలాగా హెల్ప్ చేస్తాయి. కానీ ఎక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ కాలం యూజ్ చేసినప్పుడు మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది ఈ స్టెరాయిడ్స్ వల్ల. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫంగస్, మ్యూకర్మైకోసిస్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనలో ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేయగలవు. ఈ ఫంగస్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది చుట్టుపక్కల, అమెరికాలోనే ఉంటుంది, ఇండియాలోనే ఉంటుంది, ప్రతి చోట ఉంటుంది. అది కొన్నిసార్లు మన నోస్లోనే ఉంటుంది. అది ఈ ఫంగస్ మ్యూకర్మైకోసిస్ స్పోర్స్ అంటాం. ఫంగస్ అనేవి చిన్న స్పోర్ రూపంలో ఉంటాయి, అంటే సీడ్స్ లాగా స్పోర్స్ చిన్న సో ఉంటాయి. అవి ఏమి చేయవు మనల్ని, ఎందుకంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పటిష్టంగా ఉంది కాబట్టి. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ స్టెరాయిడ్స్ వాడేసి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దెబ్బతీస్తామో ఇది వెంటనే ఓకే వీడి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దెబ్బతింది, నేను రెచ్చిపోవచ్చు అని అనుకుంటుంది ఫంగస్. దెన్ ఇట్ మల్టిప్లైస్. అప్పుడు అన్నీ వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్. అది వైట్ ఫంగస్ కావచ్చు, బ్లాక్ ఫంగస్ కావచ్చు, ఎల్లో ఫంగస్ కావచ్చు. ఇప్పుడు రకరకాల కలర్స్ చెప్పేస్తున్నారు. ఫంగస్ ఐ నెవర్ హర్డ్ బ్లాక్, వైట్, ఎల్లో. నాకు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా దాని గురించి డిస్కషన్స్, టీవీలో కూడా అంతే. సో ఎవ్రీవేర్ న్యూస్ ఛానల్స్, ఎవ్రీవేర్. అంటే ఇక్కడ జనాలు ఎంత పానిక్ అయిపోతున్నారో తెలియదు. మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి, మిస్ గైడెన్స్ ఒకటి. అవును, నేను 20 ఏళ్ళ నుండి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను, ఎప్పుడు ఇన్ని కలర్లు వినలేదు ఫంగస్లో. రేపు పొద్దున్న గ్రీన్ ఫంగస్ లేకపోతే రెయిన్బో ఫంగస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఈ సెన్సేషనలిజం అనేది ఒకటి తగ్గాలి. మీడియాలో, పేపర్లలో ఎక్కడో ఒక కేసు దొరికింది కదా అని చెప్పి దాని గురించి రకరకాలుగా రాసి జనాల్ని భయపెట్టడం అవసరమా?
వాటి గురించి నిజాలు తెలుసుకుని రిపోర్ట్ చేయడం మంచిది కదా, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయడం కన్నా కూడా. అటువంటి జర్నలిజం కావాలి మనకి. ఈ కోవిడ్ ఫైట్లో మనకి జర్నలిస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీడియా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రసారం చేస్తారో అదే జనాలు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారు కదా. తెలీదు జనాలకి, కష్టం. 10 మంది 10 రకాలుగా చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ మీడియా, భయంతోనే చనిపోతున్నారు. భయంతో చాలా మంది చచ్చిపోతున్నారు అనవసరంగా. సో మై రిక్వెస్ట్ టు మీడియా ఈజ్, భయపెట్టే వార్తలు రాయొద్దు, చూపించద్దు ఎక్కువగా. ఎస్, ఎక్కడో అక్కడ జరుగుతుంటాయి, అది రిపోర్ట్ చేయక తప్పదు. కానీ 10% ఆ నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి కేటాయించండి. 90% పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫ్యాక్ట్స్కి మీరు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్. సేమ్ request I have for any influential people, whether it is a politician, whether it is a movie actor, celebrity, spread positive information to the best extent. మీరు చెప్తే వింటారు చాలా మంది జనాలు. ఓకే, హెల్ప్ చేయడానికి, మా అందరు కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ చేయడానికి, మీరు యూనో టైం వేరియేషన్స్ ఇంత ఉన్నా కూడా పాప మీకు ఈ టైం మార్నింగ్ అయ్యుండొచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ టేకింగ్ టైం ఫర్ అస్. ఓ నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనం ఒకటి చూసుకోవాలి, మనందరం, ప్రతి మనిషి, మనం ఏం చేయగలం ప్రస్తుతం సమాజానికి, సొసైటీకి. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ, ఆల్ ఆఫ్ అస్, రైట్? ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ ఇంత దారుణంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయగలం అనేది ప్రతి మనిషి ఒక్కసారి వాళ్ళని ప్రశ్నించుకుని వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు ఏం చేయగలరో పాజిటివ్గా చేస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మచ్ బెటర్, మచ్ ఫాస్టర్ రికవరీ కూడా. ఓకే, ఇంకొక విషయం, మీరు భయం గురించి చెప్పారు, పానిక్, ఫియర్. ఈ పాండమిక్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం కన్నా ఈ పానిక్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమే ఎక్కువ ఉంది డెఫినెట్గా చూసినంతలో. ఎందుకంటే ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు మోస్ట్ పీపుల్ ఇంప్రూవ్, కానీ భయంతో సగం మంది బెక్క చచ్చిపోతున్నారు. దే ఆర్ గెటింగ్ ప్యారలైజ్ విత్ ఫియర్. ఏం చేయాలో పాలుపోని పరిస్థితి. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు నడుస్తున్నారు, అలాగా నడుస్తుంటే సడన్గా ఒక పాము వచ్చి కాటేసింది అనుకుందాం. ఒక మనిషి ఏమో దానికి ఒక రకంగా రియాక్ట్ అవుతాడు, ఇంకొకళ్ళేమో ఇంకో రకంగా రియాక్ట్ అవుతాడు. మొదటి మనిషి కాటేయంగానే కంగారు పడిపోయి భయంతో అటు ఇటు పరిగెత్తి ఏం చేయాలో పాలుపోక ఉంటాడు. సో ఈ అటు ఇటు పరిగెత్తడం వల్ల ఆ పాయిజన్ అనేది ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, హీ డైస్ ఫాస్టర్. రెండో మనిషి, ఎస్, భయం వేయడం నార్మల్, ఓకే, బట్ వెంటనే తమాయించుకుని అలా కాదు, పరిగెత్తకూడదు, కూర్చోవాలి, కూర్చుని షర్ట్ తీసేసి టార్నికెట్ లాగా కట్టి కాలు చుట్టూ పాయిజన్ పైకి రాకుండా వెంటనే ఫోన్ తీసి ఫ్రెండ్కి కాల్ చేసి అంబులెన్స్ కాల్ చేసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి హీ రికవర్స్. ఓకే, సేమ్ థింగ్ విత్ కోవిడ్. మీరు భయపడి అటు ఇటు పరిగెత్తి ఆలోచన సరిగ్గా లేక ఏవేవో చేసేసి ఇట్స్ నాట్ గుడ్. ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు ఎడ్యుకేట్ చేసుకోండి, ఏం చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ చేయడం, అంతే. సేమ్, నాట్ మచ్ డిఫరెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ 2020 మార్చ్ ఏప్రిల్లో మనకి కోవిడ్ గురించి ఏమీ తెలియదు. ఆ క్షణంలో ఎంత భయం, ప్యానిక్ ఉందంటే టోటలీ అండర్స్టాండబుల్. ఓకే, దిస్ ఇయర్, దిస్ ఈజ్ May 2021, వీ నో మచ్ మోర్ అబౌట్ కోవిడ్. నేను మొదటి రోజు పేషెంట్ ట్రీట్ అని వెళ్ళినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఏమీ తెలీదు, వెళ్ళాను, మాస్క్ పెట్టుకున్నాను, ఇదేంట్రా బాబు మనకి తెలియని డిసీజ్ ఏదో వచ్చింది అని దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నాను, అంతే. Now I know, when I go into the patient's room,
ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు. దట్స్ ఇట్. ఈ అప్రోచ్ అవసరం మనకి, ఈ భయం పోవాలంటే. యా. కోవిడ్ భయం ఒక రకం. నౌ వ్యాక్సిన్ భయం అంతే. తీసుకోకపోతే ఏమవుతది? సో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అగైన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. తీసుకోవచ్చా? తీసుకోకూడదా? కొంతమంది తీసుకుంటే ఇంకేదో వస్తుందని, కొంతమంది తీసుకోకుంటే బెటర్ అని. సో ఐఎమ్ హియరింగ్ ఎవ్రీడే మా ఫ్రెండ్స్ లోనే తీసుకున్నారా వ్యాక్సిన్ అని అడిగితే నో తీసుకుంటేనే పోతారంట. ఇలా ఇలా వింటున్నాను అనమాట. సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తీసుకోకూడదు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ information, more information about this. Yeah, sure. I think that's a good question. మనం అనుకున్న బ్రేక్ చేయాల్సిన మిత్స్లో ఇదొకటి, వ్యాక్సిన్ గురించి. ద మిత్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్. చాలామంది ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది మంచిది కాదు, మనకి ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్స్ కాజ్ చేస్తుంది అనే ఒక అపోహలో ఉన్నారు. అది నిజం కాదు. ఇప్పటికీ వీ హ్యావ్ గివెన్ millions of doses, whether it is Covaxin or Covishield, and the reactions or bad side effects because of vaccine are rare. Okay, ఎక్కడో అక్కడ ఎవరికో ఒకళ్ళకి బ్యాడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ రియాక్షన్ జరుగుతుందా అంటే అది దేంతోనైనా జరగచ్చు. వ్యాక్సిన్తో జరగచ్చు, మీరు పారాసిటమాల్తో జరగచ్చు, ఐబుప్రోఫెన్తో జరగచ్చు, ఏమీ చేయకపోయినా జరగచ్చు. ఓకే, మీరు ఆ తక్కువ శాతం ఏదో బ్యాడ్ జరుగుతుంది అనే ఒక్క పాయింట్ మీద 0.1% ఛాన్స్ మీద అదొక్కటే ఫోకస్ చేసి భయంలో ఉండడం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ఎదురుకుండా ఉన్న ఈ కోవిడ్ వల్ల మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్కసారి మనం కామన్ సెన్స్తో ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఒక క్షణం ఆగి, ఓకే తీసుకుంటే వ్యాక్సిన్ ఏమో తెలీదు, రియాక్షన్ రావచ్చేమో, ఓకే, కానీ డెఫినెట్గా కోవిడ్ నుండి ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది. ఇది తెలిసింది, రీసెర్చ్లో చూసాం. అట్లీస్ట్ 2 doses తీసుకున్న తర్వాత 80 to 90% ప్రొటెక్షన్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ కుడ్ బి మోర్ ఆల్సో. ఓకే, అనేది జనాలకి ఉంది. సో నా ఛాన్స్ ఫర్ గెటింగ్ కోవిడ్ చాలా తగ్గిపోతుంది కదా, తీసుకుందాం. ఇటువంటి ఆలోచన విధానం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. నేను వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాను కదా అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళి ఇష్టం వచ్చినా తిరగద్దు. ఎందుకంటే 100% ప్రొటెక్షన్ అని నేను చెప్పలేదు, ఎవరు చెప్పలేదు. 90% ప్రొటెక్షన్. ఓకే, ఎనఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. 70% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ తీసుకుంటే అప్పుడు మీకు ఏమంటే బయటికి వెళ్ళినా మాస్క్ పెట్టుకోకుండా ఎవరికి కూడా ఉండే ఛాన్స్ తక్కువ. కాబట్టి ఎక్కువ మందికి ఆల్రెడీ ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి అంతగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఎస్పెషలీ మన దేశంలో ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సిన విషయం, థర్డ్ వేవ్ ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ టెరబుల్ ద సెకండ్ వేవ్ ఈస్. కానీ మనం మన ఫెయిల్యూర్స్ నుండి పాఠాలు కనుక నేర్చుకోకపోతే ఆ ఫెయిల్యూర్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు దాని నుండి వచ్చే లెసన్స్ మనం సరిగ్గా నేర్చుకోలేదు కదా, అందువలన ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ ఎలా చూస్తున్నాం. మహారాష్ట్రలో, ఢిల్లీలో ఈ కేసెస్ బాగా పెరిగినప్పుడు బ్యాక్ ఇన్ లేట్ మార్చ్, ఏప్రిల్ పెద్దగా మిగతా రాష్ట్రాలు పట్టించుకోలేదు. ఇంటర్ స్టేట్ ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు, లాక్డౌన్ అంత ఫాస్ట్గా పెట్టలేదు, అందువలన బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ఓకే, పీపుల్ వర్ నాట్ టేకింగ్ ప్రికాషన్స్. ఇప్పుడు మీరు అది చూసి ఓకే అలా చేయకూడదు, నెక్స్ట్ వేవ్ ప్రివెంట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అయిపోయింది, ఇట్స్ డన్. లేకపోతే థర్డ్ వేవ్ ఏంటి, ఫోర్త్ వేవ్ ఏంటి, ఫిఫ్త్ వేవ్ ఏంటి, 10th వేవ్ కూడా వస్తుంది కదా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్,
వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికి అగైన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎడ్యుకేషన్, ఎడ్యుకేషన్, ఎడ్యుకేషన్. ఐ వాంట్ ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ మీటింగ్ టు లెర్న్ అండ్ టు టెల్ అదర్ పీపుల్. ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీకి వచ్చేసరికి వ్యాక్సిన్లో ప్రెగ్నెంట్ పీపుల్ మీద వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్ చేయలేదు, చేయరు కూడా జనరల్గా. ఓకే, ఇనీషియల్ ఫేజెస్లో. కానీ ఈ ప్రెగ్నెన్సీతో ఎవరన్నా ఉంటే కనుక ఇలా మీరు బేరీజ్ వేసుకోవాలి. ప్రెగ్నెంట్ పీపుల్లో కోవిడ్ వస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ మోర్ రిస్కీ. ఓకే, ప్రెగ్నెంట్ పీపుల్ ఆర్ షోన్ టు హ్యావ్ అ మోర్ సివియర్ డిసీజ్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. సో అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఓకే, వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? తీసుకోకపోతే నాకు కోవిడ్ వస్తే కనుక రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, సివియర్ డిసీజ్ వచ్చేందుకు. అప్పుడు నాకు మంచిది కాదు, నా బేబీకి కూడా మంచిది కాదు కదా. సో తీసుకుందామా, ఈ ఆలోచన జరగాలి. ఓకే, హామ్ ఉంది అని చెప్పి నేను అనుకోవట్లేదు. అలాగే చాలామంది మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళని అడిగినప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ వల్ల ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి హామ్ ఉంది అని మేము అనుకోవట్లేదు అని చెప్తున్నారు. ఆ చాయిస్ మనకి ఉంది, తీసుకోవాలా తీసుకోకూడదా అనేది. ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే నా ఉద్దేశంలో అయితే తీసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ అనేది ఏమీ కాదు, అది జస్ట్ మీకు ఇన్యాక్టివేటెడ్ వైరస్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, లేదా ఇన్యాక్టివేటెడ్ వైరల్ పార్టికల్లో ఒక చిన్నది. వ్యాక్సిన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే, దీని గురించి మాట్లాడితే బహుశా ఈ ప్రశ్న క్లియర్ అవుతుంది. ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా ఏం చేస్తారంటే అది ఇచ్చేది మనలో యాంటీబాడీస్ ఫామ్ చేయడానికి. నార్మల్గా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మనకి లెట్స్ ఏ కోవిడ్ వైరస్తో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకుందాం, మన బాడీ రియాక్ట్ అయింది, యాంటీబాడీస్ ఫామ్ చేస్తుంది లోపల. యాంటీబాడీస్ మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాయి. నెక్స్ట్ టైం ఈ కోవిడ్ వైరస్ మళ్ళీ వస్తే గనక యూ విల్ హ్యావ్ ప్రొటెక్షన్ టిపికల్లీ. ఓకే, ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఒక 6 to 9 months లాస్ట్ అవుతుంది జనరల్గా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ఏంటంటే ఆ వైరస్ లాగా ఉంటుంది. వైరస్ కాదు, వైరస్కి సంబంధించిన చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ తీసుకుని వైరస్ని మిమిక్ చేస్తూ ఉండేది వ్యాక్సిన్. అప్పుడు మన బాడీలోకి అది ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మన బాడీ వెంటనే వైరస్ వచ్చింది అని అలర్ట్ అయ్యి ఇట్ క్రియేట్స్ యాంటీబాడీస్. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో అలా చూసుకుంటే గనక ఇట్ ఈస్ జస్ట్ a small particle that is inactive, looks like virus but is not virus. సో దానివల్ల ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి హామ్ అయ్యే అవకాశం లేదు అనేది నేను నమ్ముతున్నాను. ఓకే, టోటలీ సేఫ్. I think so. Nothing is totally safe in this world. Nothing is 100%. Nothing is 100% in this world. That we must know. But for a most likely, a maximum percentage of it, I think it is safe. That is my opinion. So there is no side effects from vaccine. చాలా మందికి చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది. ఏంటిది? కొంచెం జ్వరం, ఒళ్ళు నొప్పులు, హెడేక్స్. లాంగ్ టర్మ్ లో ఏం ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు. లాంగ్ టర్మ్ లో ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండదు అని అనుకుంటున్నాం మనము. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ట్రూ, బట్ ఓన్లీ సైంటిఫిక్ డేటా విల్ టెల్ us. ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళందరినీ మానిటర్ చేస్తారు జనరల్గా. ఇప్పటిదాకా చూసిన ఒక 4-5 months లో అయితే కనుక there are no problems, and I doubt it is going to be any problem if it is like any other vaccine. పోలియో వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటున్నారు జనాలు కదా, అలాగే హెపటైటిస్ బి అని, నిమోనియా అని. None of them really have any long-term effects. I doubt this will have any long-term effects. Yeah. కానీ ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది వ్యాక్సిన్లో. వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత 14 daysకి మీకు యాంటీబాడీస్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇవాళ వ్యాక్సిన్ తీసుకుని రేపు వెళ్ళి పార్టీ చేసుకోవద్దు. ఓకే, టేక్స్ 14 days. అందరూ ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. బికాజ్ తీసుకోగానే అందరూ ఓకే ఐఎమ్ వ్యాక్సినేటెడ్ నౌ, యూనో ఫీల్ లైక్ ఓకే కరోనానే ఇంకా నాకేం చేయలేదు అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నారు చాలా మంది. సో ఐ థింక్ Exactly. Yeah, vaccine. That is, take vaccine. That is my recommendation in general for everyone.
Take vaccine. That is going to help you. Okay. ఇంకొక రెండు అపోహలు both are related. Yeah. అన్ని కలిపి చెప్పేస్తాను. Remdesivir is not a life-saving drug. That is the truth. చాలా మంది రెమ్డెసివిర్ తీసుకుంటే నాకు చాలు అయిపోయింది కోవిడ్ అని అనుకుంటున్నారు. అది నిజం కాదు. రెమెడిసిన్ తీసుకుంటే అది చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కరోనాలో అన్నది నాకు కూడా ఐఎమ్ స్టిల్ బిలీవింగ్ దట్ నౌ యు ఆర్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ బికాస్ మా పేరెంట్స్ అందరూ వి ఆర్ జస్ట్ స్పెండ్ మనీ లైక్ ఎనీథింగ్ టు బై దాట్. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దీని గురించి రీసెర్చ్ ఫస్ట్లో రెమ్డెసివిర్ వచ్చినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా ఎస్ ఇది తీసుకోవాలి ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది ఇది అని అనుకున్నారు. రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత అది కూడా ఆనందయ్య మందులాగా అనుకుందాం, తప్పేముంది. రెమ్డెసివిర్ ఇనీషియల్గా పనిచేస్తుంది అనుకున్నారు కదా. కానీ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఏం కనబడిందంటే కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది, పెద్ద విషయం ఏం కాదు, ఉంటే తీసుకోండి. కానీ దానికోసం మీరు అనవసరంగా ఇళ్ళు ఒళ్ళు అమ్ముకుని డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకుని డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. చాలా పీపుల్ ని దే ఆర్ జస్ట్ ఒక 4,000 రూపీస్ 5,000 రూపీస్ దొరికేది 2-3 lakhs కూడా పెట్టారు. నేను ఇది చాలా దారుణమైన విషయం. అంటే నా ఉద్దేశంలో ఈ కరోనా వైరస్ కన్నా ఈ బ్లాక్ మార్కెట్లో ఇలా అమ్ముకునే వాళ్ళు మరింత డేంజరస్ పీపుల్. These people who are selling life saving అని చెప్పలేం రెమ్డెసివిర్కి, బట్ విత్ ద ఐడియా టు సెల్ దీస్ మెడికేషన్స్ at 10 times more the price or sometimes 20 times more the price, 4,000 40,000 లేదా ₹1,00,000 ఇలా అమ్మేవాళ్ళు, వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్పాలి? జనాలు చనిపోతున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా గ్రీడ్ తోటి అది అంటాను చూసా, మన తెలుగులో సామెత కూడా ఉంది, రాబందులు పీకు తిన్నట్టు అన్నట్టుగా శవాల్ని బతుకున్న వాళ్ళ మీద ఇలా బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. సో డోంట్ స్పెండ్ అ ఫార్చ్యూన్ టు బై రెమ్డెసివిర్. దొరికితే తీసుకోండి, లేదంటే లేదు. మీకు చెప్పాను కదా ఫస్ట్లోనే, ద సింగిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ స్టెరాయిడ్, దట్ టు గివెన్ ఇన్ ద సెకండ్ వీక్ at a low dose for 10 days only. That will save your life. If you really need steroids, use it. రెమ్డెసివిర్ గురించి మర్చిపోండి. ప్లాస్మా థెరపీ గురించి మర్చిపోండి. ప్లాస్మా థెరపీ కూడా ఇనీషియల్గా అనుకున్నాం అనమాట, ఇది ప్లాస్మా థెరపీ ఈజ్ నాట్ ప్రూవెన్ టు బీ వెరీ ఎఫెక్టివ్. ఇనీషియల్గా అనుకున్నాం పని చేస్తుందేమో ప్లాస్మా థెరపీ మనకి అని చెప్పి. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో ఏమీ తెలియనప్పుడు వైరస్ గురించి అందరూ డిఫరెంట్ ఐడియాస్తో వచ్చారు. ఈ కన్వాలసెంట్ ప్లాస్మా అనేది ఏంటంటే, ఒక మనిషికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అది తగ్గిపోయిన తర్వాత వాళ్ళలో యాంటీబాడీస్ వాళ్ళ ప్లాస్మాలో ఉంటాయి. సో ఈ యాంటీబాడీస్ మనం తీసుకుని అవతల వాళ్ళకి యూజ్ చేస్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుందేమో కదా అనే ఒక ఆలోచన నుండి వచ్చింది ఇది. ఓకే, సో అలా చేసి కానీ చూసినప్పుడు, ట్రీట్ చేసి రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు దే డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్ టు బి సో హెల్ప్ఫుల్. ఎస్, ఇస్తే కొంచెం హెల్ప్ అవుతుందా? మేబీ, బట్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. దానికి అనవసరంగా మీరు అటు ఇటు పరిగెత్తద్దు. ఉంటే తీసుకోండి, పెద్ద హామ్ లేదు, ఇట్స్ ఓకే, యూ కెన్ డూ ఇట్. ద సేమ్ థింగ్ విత్ ఈ ఐవర్మెక్టిన్, అజిథ్రోమైసిన్, డాక్సిసైక్లిన్, hydroxychloroquine, they are not life-saving medications and they are not even proven to be helpful. Don't run after them. అనవసరమైన మెడికేషన్స్ తీసుకోవద్దు. ఓకే, సో ఇలా అనుకుంటే కనుక మనకి చాలా చాలా అపోహలు సమాజంలో ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి ఇలా మొత్తం తొలగించుకుంటూ వెళ్ళాలి, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. Okay, so that is what we can do. First week lo em cheyochu, second week lo em cheyochu. Oh right, okay, that's a very
ఒక్కసారి లైఫ్ సైకిల్ మళ్ళీ చెప్తాను ఈ వైరస్కి సంబంధించి ఏం జరుగుతుంది అనేది. మీరు బయటికి వెళ్ళారు, పొరపాటున వైరస్ మీకు వచ్చింది, ఓకే, లేదా మీరు ఇంట్లోనే ఉన్నారు, ఎవరో వైరస్ ఉన్నవాళ్ళు మీ ఇంటికి వచ్చారు, మీకు ఆ విషయం తెలియదు, వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది. ఇప్పుడు ఒక 4 to 5 days పాటు ఈ వైరస్ లోపల వైరస్ రెప్లికేషన్ అంటాం, మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది 4 to 5 days పాటు. ఈ సమయంలో కొంచెం జ్వరం, మేబీ సోర్ థ్రోట్, బాడీ ఏక్స్ ఇలాంటివి రావచ్చు. ఏ వైరస్ అయినా సరే జనరల్గా ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ కాజ్ చేస్తుంది. ఓకే, కరోనా వైరస్కి వచ్చేసరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే స్మెల్ పోవడం. ఎప్పుడైతే స్మెల్ పోయిందో యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ దిస్ ఈజ్ కరోనా వైరస్. ఓకే, ఎప్పుడైతే స్మెల్ పోతుందో. సో ఒక 5 days 6 days అయిన తర్వాత ఈ వైరస్ మల్టిప్లికేషన్ బాగా పెరిగిన తర్వాత మన బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్స్ ఫైటింగ్ ఇట్ విగరస్లీ. అంటే ఏంటి ఇంత వైరస్ పెరిగిపోతుంది, లోపల ఏదో జరిగిపోతుందని అవర్ బాడీ సెన్సెస్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫైటింగ్ విత్ ది వైరస్. ఇది జనరల్గా సెకండ్ వీక్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో మీరు సెకండ్ వీక్లో చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి మీ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా. సిమ్టమ్స్ పెరుగుతున్నాయా, తగ్గుతున్నాయా, అలాగే ఉన్నాయా అనేది. సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటే యూర్ ఫైన్, యూ డోంట్ రియలీ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, కొంచెం సిమ్టమ్స్ అలా పరిస్థితి, కొంచెం జ్వరం ఉంది, కొంచెం ఏదో దగ్గు ఉంది ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టిల్ ఫైన్. మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, యూ షుడ్ బి ఫైన్, బట్ కీప్ ఎన్ ఐ. ఓకే, ఒక 2 weeks అయిపోయింది. 2 weeks అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా సిమ్టమ్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోతే యూజువల్గా యు ఆర్ సేఫ్, ఇట్స్ డన్. కానీ ఈ సెకండ్ వీక్, ఎండ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ వీక్లో జనరల్గా కొంతమందికి సిమ్టమ్స్ వర్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. మరింత దగ్గు, మరింత ఫీవర్స్, అలాగే ఆయాసం మొదలవ్వచ్చు. ఇదంతా కొంచెం లేట్ సెకండ్ వీక్లో స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇదంతా అప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలా. వెయిట్, ఐ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు స్టిరాయిడ్ ఈజ్ ద సింగిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెడికేషన్ ఎట్ దిస్ టైమ్ టు ప్రివెంట్ ద ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ డిసీజ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది స్టిరాయిడ్స్ తగ్గిస్తుంది. చాలామంది తగ్గిపోతుంది. ఒక 14 days 15 days మేబీ 20 daysలో స్టిరాయిడ్స్ తీసుకున్న తర్వాత, స్టిరాయిడ్స్ మొత్తం 10 days తీసుకుంటాం కదా, సెకండ్ వీక్లో స్టార్ట్ చేసి ఒక 10 days తీసుకుంటే బై ద టైమ్ యూ విల్ బి ఫినిషింగ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 20 days ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. ఆ టైంకి అందరికీ ఓకే. ఒక 5% మాత్రం దే విల్ ప్రోగ్రెస్ టు సివియర్ డిసీజ్. ఓకే, ఆయాసం. ఈ ఆయాసం అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే, మీకు కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు అది వైరస్ వల్ల రాదు. వైరస్ మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కొట్టుకోవడం వల్ల, ఇందాక అన్నాం కదా ఇన్ఫ్లమేషన్ అని చెప్పి, ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎక్సుడేట్ అంటాం. అంటే కొన్ని ఫ్లూయిడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి మన లంగ్స్ చిన్న స్పేసెస్లో. ఓకే, ఆల్వియోల్ అయినా ఉంటాయి మన లంగ్స్లో, ఎయిర్ సాక్స్, గాలి బుడగలు అని ఉంటాయి. వాటిల్లో ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది చేరుతుంది. చేరినప్పుడు మామూలుగా ఎయిర్ ఉంటే మనకి ఈ ఆల్వియోలైలో ఎయిర్ ఉంటే మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలేస్తాం కదా. ఎప్పుడైతే ఈ ఆల్వియోలై అనేది, ఈ గాలి బుడగలు, ఎయిర్ సాక్స్ మీ లంగ్స్లో ఉన్నవి నీళ్లతోటి చేరుతుందో, ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎక్సుడేట్ చేరుతుందో ఫ్లూయిడ్, ఎయిర్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది, గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది. అందువలన మీరు గాలి పీలుస్తున్న ఆక్సిజన్ పనికి రావట్లా, సరిపోవట్లా, ఎక్స్చేంజ్ జరగట్లా, గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్. అందువలన ఆయాసం వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఆయాసం పోవాలి అంటే ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించాలి. అందుకనే స్టెరాయిడ్స్ హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, అది ఎప్పుడు అవుతుందంటే సైటోకైన్ స్టార్మ్ అంటాం అన్నమాట మెడికల్ టెర్మినాలజీ. అంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల కొన్ని కెమికల్ మీడియేటర్స్ అంటాం. ఓకే, అవి సైటోకైన్స్, అది బాగా పెరిగిపోయి
బాగా నీరు చేరి, అంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎక్సిడేట్ చేరి లంగ్స్లో, అలాగే చిన్న చిన్న క్లాట్స్ కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు మీ లంగ్లో ఉన్న చిన్న బ్లడ్ వెజల్స్లో. ఇదంతా జరుగుతుంది. సో ఇది ప్రివెంట్ చేసుకొని స్టెరాయిడ్స్ సెకండ్ వీక్లో స్టార్ట్ చేస్తాం. 5% పీపుల్ బికాస్ దే గెట్ వర్స్, మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంట్లో ఒక ఆక్సిజన్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అంటాం ఉంటే కనుక యూ షుడ్ మానిటర్ యువర్ ఆక్సిజన్. 95% కన్నా తక్కువ ఉన్నా చాలా వరకు మీరు స్టెరాయిడ్స్ తోటి ఇంట్లోనే మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎప్పుడైతే 90% కన్నా తగ్గుతుందో అప్పుడు మీరు వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. 90% అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 90% అక్కర్లా. ఆయాసం బాగా పెరిగిపోతూ 91-92% ఉన్నా యూ కెన్ గో టు ద హాస్పిటల్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది. హాస్పిటల్ బెడ్స్ లేవు, అంబులెన్స్ వాడు కాల్ చేస్తే రావట్లేదు. ఏం చేయాలి ఆ టైంలో మనం? హౌ కెన్ వీ ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్? ఇక్కడ 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఎవ్రీవన్ కెన్ డూ. ఒకటి, ఫ్రెష్ ఎయిర్ వెంటిలేషన్. విండోస్ ఓపెన్ చేసుకుని, డోర్స్ ఓపెన్ చేసుకుని, లేదా బయటికి వచ్చి కూర్చుని వరండాలో కానీ ఇంకెక్కడ ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకుంటే మీకు మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. దట్ విల్ హెల్ప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఓకే, 2, ప్రోనింగ్ అని ఇప్పుడు మనం వింటున్నాము సడన్గా, బట్ దిస్ ఈజ్ నోన్ టు అవర్ మెడికల్ పీపుల్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ప్రోనింగ్ అనేది ఏంటి? ప్రోనింగ్ అంటే బోర్లా పడుకోవడం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే బోర్లా పడుకోవడం. ఇలా బోర్లా పడుకున్న మామూలుగా ఏమంటే మనం వెళ్ళకిల్లా ఇలా పడుకున్నప్పుడు ఇక్కడ లంగ్స్ కంప్రెస్ అవుతాయి, ఎయిర్ సాక్స్ ఆల్వియోల్ ఇవి కంప్రెస్ అవుతాయి. ఇవి కంప్రెస్ అయినప్పుడు లంగ్స్ మీకు ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే కంప్రెస్ అవుతాయో ఎయిర్ సాక్స్, మీకు ఆక్సిజన్ లోపలికి బయటికి వెళ్ళడం కష్టం కదా. సో ఇలా బోర్లా పడుకున్నప్పుడు ఈ లంగ్స్ ఎయిర్ సాక్స్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి. ఓపెన్ అయినప్పుడు యూ ఆటోమేటిక్లీ హ్యావ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ లంగ్ స్పేస్ అవైలబుల్ టు టేక్ ఇన్ ఎయిర్ అండ్ యూజ్ ఇట్. అది ప్రోనింగ్. అది రకరకాలుగా చేయొచ్చు, అది డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా, బట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే, అలాగే మన పోస్టీరియర్ లంగ్స్ ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది ఫ్రంట్లో ఉండేదానికన్నా. అది మనం సో ఇది హెల్ప్ అవుతుంది మనకి. నార్మల్గా లంగ్ కెపాసిటీ మనకి చాలా ఎక్కువ, 70% రిజర్వ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది మన లంగ్స్. అందుకనే నార్మల్గా అయితే మనం ఎలా పడుకున్నా మనకు ఆక్సిజన్ సరిపోతుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏదన్నా కోవిడ్ లాంటిది కానీ వేరే అదర్ లంగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కానీ ఆ రిజర్వ్ కెపాసిటీ అంతా యూజ్ అయిపోయింది. అందువల్ల ఈ ప్రోనింగ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ 2 చేయొచ్చు అందరూ. మీకు వీలైతే ఒక ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ కొనుక్కోండి. ఆ 70,000, 80,000, 90,000 పెట్టి రెమ్డెసివిర్ కొనుక్కునే బదులు ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ కొనుక్కొని ఇంట్లో యూజ్ చేసుకుంటే ఆ అంబులెన్స్ వచ్చే వరకు we can quickly take care of ourselves. We can save our lives. Simple things like this, simple education like this can save many lives. ఏం చేయాలనేది. there any like post covid effects or కోవిడ్ తర్వాత ఏమన్నా మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా? యా, సో కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత కూడా చాలా మందికి కొంచెం లైట్ ఫీవర్స్, ఓకే, కొంచెం కాఫ్, కొంచెమని కాదు కొంతమందికి నేను చాలా కాఫ్ కూడా నేను చూశాను ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ ఒక 2 months పాటు ఇంకా నాకు దగ్గు వస్తుంది డాక్టర్ గారు, పర్వాలేదు మిగతా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా, ఆయాసం తగ్గిపోయింది, బాగానే ఉన్నారు ఓవరాల్గా, కొంచెం దగ్గు ఉంది, దట్స్ ఓకే. ఇంకా నాకు కొంచెం ఫీవర్స్ ఉన్నాయి ఏంటండి? ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కామన్. కొంచెం ఫీవర్ లైట్గా 99, 100 ఉండడం అనేది దట్స్ ఓకే. ఓకే, ఫీవర్స్ బాగా పెరిగినప్పుడు మాత్రం చూసుకోవాలి ఇంక ఎందువలన వస్తుందా అనేది. అందుకనే డాక్టర్ తోటి టచ్లో ఉండడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, తర్వాత ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోటీస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అన్నీ తగ్గి
2 వారాలు అయిపోయింది, 3 వారాలు అయిపోయింది, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ కొత్తగా సిమ్టమ్స్ వస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. తగ్గిపోయింది, జ్వరం తగ్గిపోయింది, దగ్గు తగ్గిపోయింది, ఆయాసం తగ్గిపోయింది, 3 వారాలు, 4 వారాలు, 5 వారాలు అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ఎక్కువ దగ్గు రావడం, లేదంటే ఆయాసం రావడం, చెస్ట్ పెయిన్ రావడం. ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు నోట్, బికాజ్ ఈ కరోనా వైరస్ అనేది మన బాడీలో క్లాట్స్ ఫామ్ చేసేందుకు ఆస్కారం ఉంది కరోనా వైరస్తో. అంటే మన లంగ్స్లో ఓకే చిన్న చిన్న క్లాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఒకసారి పెద్ద కూడా అవ్వచ్చు ఓకే ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల. అప్పుడు అది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం. ఓకే అది ఏ టైంలో అన్నా ఫామ్ అవ్వచ్చు. బాగా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండి ఐసీయూలో ఉన్న వాళ్ళు, కొంతమంది హాస్పిటలైజ్ అయిన వాళ్ళు, వాళ్ళల్లో మొదట్లోనే ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ 1 వీక్, 10 days, 2 weeksలోనే. ఓకే కొంతమందికి మెల్లమెల్లగా 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 పెరిగి 3-4 weeks తర్వాత కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఓకే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే బ్లడ్ థిన్నర్స్ అని ఇస్తాం మేము. ఎలక్విస్, ఎనోక్సపారిన్, కొన్ని మెడికేషన్స్, లోవనాక్స్, ఇలాంటి మెడికేషన్ ఇస్తాం అన్నమాట. ఇది బ్లడ్ థిన్నర్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఫార్మసీకి వెళ్ళి అన్ని కొనుక్కొని వాడుకోవద్దు, డేంజరస్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక మందని చెప్తే వెంటనే జనాలు వెళ్ళి ఫార్మసీలు అన్ని ఖాళీ అయిపోతున్నాయి మెడికల్ షాప్లో. ఓకే అలా చెయ్యొద్దు. ఈ బ్లడ్ థిన్నర్స్ జాగ్రత్తగా వాడాలి, డేంజరస్. కరెక్ట్ డోసులో కావలసిన రోజులే, అవసరమైతే మాత్రమే వాడాలి. వార్నింగ్, బిగ్ వార్నింగ్. ఓకే ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడద్దు, అందరికీ అవసరం లేదు. మీ డాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తారు మీకు అది అవసరమా లేదా అనేది. ఓకే బట్ ఈ సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ అలా వచ్చినప్పుడు దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ టు కన్సిడర్. ఓకే ఇలా అన్నప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఇక్కడ, మన బాడీలో క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యాయా లేదా అనేది, లేదా ఫామ్ అయ్యేందుకు ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందా లేదా అనేది ఒక టెస్ట్ చేస్తారు. డైమర్ అని ఒక టెస్ట్ చేస్తారు. ఆ డైమర్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే ఎస్, ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగినప్పుడు కూడా డైమర్ కొంచెం పెరుగుతుంది, దట్స్ ఓకే. అది బాగా పెరిగినప్పుడు మాత్రం ఇదేదో తేడాగా ఉంది అన్న రెడ్ అలర్ట్ మాత్రం మైండ్లో పడాలి. ఓకే అది ఆ లెవెల్స్, డైమర్ లెవెల్స్, నెంబర్స్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యువర్ డాక్టర్స్ అడ్వైస్ అండ్ హీ కెన్ డిసైడ్ ఫర్ యూ. ఓకే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది, జనాలు చెయ్యకూడని పాయింట్ ఒకటి ఉంది. కోవిడ్ రాగానే మనం ఫస్ట్లో అనుకున్నట్టు వెంటనే మొదటి రోజు స్టెరాయిడ్స్ మొదలు పెట్టదు అనుకున్నాం కదా, అలాగే వెంటనే మొదటి రోజు వెళ్ళి సిటీ స్కాన్లు వద్దు. This is my next question. లాట్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ వద్దు. సిటీ స్కాన్లు వద్దు, లాట్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ వద్దు, మొదటి రోజు వద్దు. మొదటి రోజు ఎందుకంటే వైరస్ ఇంకా మీకు జస్ట్ మల్టిప్లై అవుతుంది. జస్ట్ అలా మల్టిప్లై అయ్యేటప్పుడు మీకు జనరల్గా ఈ టెస్ట్ అన్ని నెగిటివ్ వస్తాయి. ఇంట్లో కూడా విన్నాను, ముందు ఓకే జాగ్రత్త, ఈ టెస్ట్ అన్ని నెగిటివ్ వస్తాయి. ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్తారు. ఇప్పుడు అంటే సిమ్టమ్స్ జస్ట్ ఫస్ట్ డే అవ్వచ్చు, అలా జస్ట్ ఫీవర్, కాఫ్ వచ్చినా కూడా నవ్వే డేస్ ఎవ్రీవన్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ల్యాబ్. సో ల్యాబ్కి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ సెల్ఫ్ సిటీ స్కాన్, ఎక్స్రే ఇవన్నీ చేయించుకుంటున్నారు. అండ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే రిస్క్ ఎందుకు, పద సిటీ స్కాన్ వెళ్ళిపోయి చేసుకుంటే మనకు కూడా ఒక ప్రశాంతత వస్తుంది అనేసి. సో ఇది లిటరలీ, ఎందుకంటే నేను కూడా వెళ్ళి చేయించుకున్నాను. భయం కదా అది, అర్థం నేను ఒక డాక్టర్గా నాకు అది అర్థం అవుతుంది. ఆ భయం నాకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తెలుసు కాబట్టి నేను ఆరామ్సే ఓకే ఇప్పుడే అక్కర్లేదు, 2 week దగ్గర వెయిట్ చేయొచ్చు, అప్పుడు తీసుకుందాం, ఈ ఆలోచన ప్రాసెస్ ఉంటుంది. పాపం తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తారు, భయంతో వెళ్ళి తీసుకుంటారు. అందుకని ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్, 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 ఎడ్యుకేషన్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చేయించుకున్న వల్ల నష్టమా అంటే నష్టమేం లేదు, డబ్బులు నష్టం. ఓకే ఎందుకంటే
వెళ్ళి మొదటి రోజు లేకపోతే మొదటి 3-4 రోజుల్లో జనరల్‌గా ఆ టెస్ట్స్ పెద్దగా పాజిటివ్ రావు. ఒకవేళ వచ్చినా పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ ఉండవు. ఎందుకంటే వైరస్ ఇంకా రెప్లికేట్ అవుతుంది. ఆ టైంలో సీటీ స్కాన్ చేసినా మీకేం కనపడదు. ఎప్పుడైతే ఇన్‌ఫ్లమేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో సెకండ్ వీక్‌లో అప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఏదన్నా ఉంటే నిజంగా లంగ్ డ్యామేజ్ అయితే అప్పుడు కనపడుతుంది. ఓకే. సో వెయిట్ ఫర్ ద సెకండ్ వీక్. ద సేమ్ థింగ్ విత్ సిఆర్‌పి అలాగే ఫెరిటిన్ ఇలాంటివన్నీ. ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఊరికూరికనే ప్రతి 3 రోజులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ గూడా. If you're admitted to the hospital, if you're in ICU, of course, we will take care of those things. We will do the labs every day needed. మీరు మాత్రం ప్రతిరోజు ప్రతి 2-3 రోజుల కోసం అక్కర్లేదు. మీరు మీ సింప్టమ్స్‌ని ఫాలో అవ్వండి. దట్ ఈస్ యువర్ గ్రేటెస్ట్ ఇండికేటర్. ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారా లేదా? వర్స్ అవుతుందా? మీ సింప్టమ్సే మీకు చెప్తాయి. వాటిని ఫాలో అవ్వండి. ఓకే. నేను చూసాను నిన్నెవరో నాకు ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది. ఈ కాల్స్‌లోనే సీటీ స్కాను 2 సార్లు అయిపోయింది వారంలో. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వారం ఇంకో సీటీ స్కాన్‌కి. నేను చెప్పా అక్కర్లేదమ్మా నీకు. సో ఇలాంటి చాలా అపోహలున్నాయి. అంటే కొంతమంది డాక్టర్లు కూడా సరిగ్గా ప్రిస్క్రైబ్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ సాడ్ టు సే దిస్, బట్ దట్ ఈస్ ద ట్రూత్. ఓకే. డాక్టర్లలో కూడా అవగాహన పెరగాలి ఈ డిసీజ్ గురించి ఇండియాలో. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఈ సిఆర్పి ల్యాబ్స్ వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఇంకొక పాయింట్ ఈ వైరల్ లోడ్ అని చెప్పి సైటోకైన్ లెవెల్స్ IL-1 లేదా IL-6 ఇవన్నీ అని చెప్పి చేసుకుంటున్నారు. అక్కర్లేదు. You don't need them. We don't even do it here in America. You don't need them. You don't. డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోకండి. ఆక్సిజన్ ట్యాంక్ కొనుక్కోండి. ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్ కొనుక్కోండి మన డబ్బులతోటి. దట్ విల్ సేవ్ యువర్ లైఫ్. ఆక్సిజన్ కూడా లేదు డాక్టర్ కిరణ్. ఆక్సిజన్ సోల్డ్ అవుట్. యా, ఐ హావ్ సీన్. అంటే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ మామూలుగా ఉండేదానికన్నా డబుల్ ప్రైస్, ట్రిపుల్ ప్రైస్ తోటి అమ్ముతున్నారు. అయిపోయినాయి. వేరే దేశం నుండి ఆర్డర్ చేయండి. చైనా నుండి ఆర్డర్ చేయండి. అమెరికా నుండి ఆర్డర్ చేయండి. నిజమే చెప్తున్నాను నేను. ఆ డబ్బులన్నీ రెమ్డెసివిర్కిను ఈ సిటీ స్కాన్లకి పెట్టుకునే బదులు ఆక్సిజన్, ప్రాణవాయువు. ప్లాస్మా థెరపీయా? సో ప్లాస్మా థెరపీ ఇందా మనం అనుకున్నట్టు కాన్వల్సెంట్ ప్లాస్మా అనేది ఐడియా ఏంటంటే ఒకళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, తగ్గిపోయింది. సో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ ఉంది. వాళ్ళ బ్లడ్లో, వాళ్ళ ప్లాస్మాలో యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి. సో ఆ ప్లాస్మా కనుక మనం తీసుకుని వేరే వాళ్ళకి ఎవరికన్నా ఇస్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుందేమో అన్నది ఆలోచన. మంచి ఆలోచన. కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. అంటే రీసెర్చ్లో చూస్తే, అందుకనే రీసెర్చ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. రీసెర్చ్లో చూస్తే ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ హెల్ప్ఫుల్. మేబీ లిటిల్ బిట్. ఇట్స్ ఓకే. నాట్ ఎవ్రీవన్ నీడ్స్ ఇట్. యా. సో ప్లాస్మా గురించి కూడా మీరు పరిగెత్తద్దు. మీరు బ్లడ్ బ్యాంక్కి మామూలుగా బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలంటే చేయండి, అది మంచిదే. నేను దాన్ని ఏమి కాదనట్లేదు. కానీ ఇదే పనిగా దీని మీద అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. అది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంకొకటి స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ గురించి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ చేసుకుంటే వైరస్ నా ముక్కులో అన్నది నా లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి బీభత్సం సృష్టిస్తుంది అని చెప్పి చాలామంది అనుకున్న ఇది కూడా లేదు. అటువంటిది ఏమీ లేదు. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు డూ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్, ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్, యూ కెన్ డూ ఇట్. Okay. How many times it's good? You can do as many times as you want. So రిలీఫ్ కోసం స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అనేది, అండ్ దట్ ఈస్ ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్, nowadays everyone has that oximeter. ఆక్సిమీటర్, యా, పల్స్ ఆక్సిమీటర్, యా. అది గంటకు చూసుకోవడం కూడా ఇక్కడ చాలా మందికి రొటీన్ అయిపోయింది.
సో అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. రాంగ్ చూపిస్తున్నాయి కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు. ఐ మీన్ హౌ వి కెన్ టేక్ ఇట్, అది యా ఎంతవరకు అది మనకు పనికొస్తుంది, ఎంతవరకు దానిపైన డిపెండ్ అవ్వచ్చు. నిజం చెప్పాలంటే మేము హాస్పిటల్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మందికి గంటకి చూడం. నర్స్ వచ్చి జనరల్గా ప్రతి 4 గంటలకో ప్రతి 6 గంటలకో చూస్తూ ఉంటారు. అంటే మోస్ట్ పీపుల్ నేను చెప్పేది, ఎవరికైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా పడిపోతున్నాయో వాళ్ళకి అఫ్ కోర్స్ కంటిన్యూస్ పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ అంటాం అనమాట. వాళ్ళకి వేళ్ళకి అలాగే ఉంటుంది, మాకు అక్కడ మానిటర్ మీద చూపిస్తూ ఉంటుంది. అది ఐసీయూలో ఉన్న వాళ్ళకి లేదా బాగా ఆయాసం ఉన్న వాళ్ళకి అలా చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ప్రతి ఇంట్లో ఉంది అది ఒక మరి కంగారు ఇక్కడ. కంగారు అంటే అది ఆ నెంబర్లు చూసుకుని అనవసరంగా కంగారు పడుతున్నారు, తగ్గిపోతుందేమో అనే కంగారుతోటి రోజంతా గడుపుతున్నారు. సో అటువంటిది అవసరం లేదు. మీకు ఆయాసంగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి చూసుకోండి. లేనప్పుడు ఊరినే టెస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సరే పొద్దున ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నారు, దట్స్ ఓకే. సాయంత్రం వెళ్ళి పడుకునేప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నారు, దట్ ఈస్ ఓకే. ప్రతి అరగంటకి గంటకి దాని మీద ఫోకస్ పెట్టి రోజంతా పనేమీ చేయకుండా అక్కర్లేదు. వద్దు, యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది అనవసరంగా దానివల్ల. ఓకే, సో సో ఈ హార్డ్ వేవ్ కి ఏమైనా టిప్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా కిరణ్? హార్డ్ వేవ్ గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? థర్డ్ వేవ్ గురించి ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ సెకండ్ వేవ్ ఎందుకు వచ్చిందనేది తెలుసుకుంటే, ఈ సెకండ్ వేవ్ గురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎందుకు జరిగింది అనేది. అది తెలుసుకుంటే థర్డ్ వేవ్ ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన పేపర్లో నాకు మరి ఎందుకు రాస్తున్నారో ఎలా రాస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. థర్డ్ వేవ్ వచ్చేస్తుందంట సెప్టెంబర్లో అక్టోబర్లో, పిల్లలందరూ బాగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతారంట, చనిపోతారంట, ఇటువంటి న్యూస్లు అన్నీ వస్తున్నాయి. ఎలా తెలుసు? అది హూ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్? తెలియనప్పుడు అలా ఖరాఖండిగా అలా రాస్తారు, తప్పు కదా. ఆల్రెడీ జనాలు చాలా భయంతో ఉన్నారు, వాళ్ళని మరింత భయపెట్టడం ఎంతవరకు రైట్? ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ వస్తుందా రాదా అనేది మన చేతుల్లో ఉంది, వైరస్ చేతుల్లో లేదు. అది మన చేతుల్లో ఉంది. మీరు గనక ప్రికాషన్ తీసుకుంటే, జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తే, వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటే, హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వస్తే థర్డ్ వేవ్ ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు మనం. అది ఎప్పుడైనా జరగచ్చు. థర్డ్ వేవ్ అనేది సెప్టెంబర్ కావచ్చు, అక్టోబర్ కావచ్చు, నవంబర్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ కావచ్చు. ఇదంతా మన చేతుల్లో ఉంది. వైరస్ బిహేవియర్ ఈజ్ ప్రెడిక్టబుల్, హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఈజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అండ్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్. వైరస్ కి వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నాం, హ్యూమన్ బిహేవియర్ కి వ్యాక్సిన్ లేదే. ఎవరికి వాళ్ళు ప్రొయాక్టివ్గా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా, పొలిటికల్ ర్యాలీస్ ఉన్నా లేకపోయినా, సినిమా థియేటర్లు ఓపెన్ చేసినా చేయకపోయినా నా జాగ్రత్తలో నేనుంటాను. ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళినా 1 కాదు, కావాలంటే 2 మ్యాచ్లు పెట్టుకుని వెళ్తాను. ఈ వైరస్ వెళ్ళిపోయేదాకా, అది 100% నాకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేదాకా నేను అలాగే ఉంటాను అనేది ఒక గట్టి డిటర్మినేషన్ చేసుకోవాలి ప్రతి వాళ్ళు. పక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది కాదు, మీరు మీ కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసుకుని యూ డూ ఇట్. సెల్ఫ్ లవ్ అండ్ సెల్ఫ్ కేర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నౌ. సెల్ఫ్ లవ్ ఇస్ సెల్ఫ్ కేర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. అంటే స్ట్రెస్ కూడా బాగా పెరిగిపోయింది కదా. అంటే మామూలుగా మనం స్ట్రెస్ ఉంటే ఏం చేస్తాము, వెళ్ళి ఫ్రెండ్ దగ్గర కాసేపు కూర్చోవడమో, లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి ఏదో ఒకటి చేయడమో, లేకపోతే జిమ్కి వెళ్ళడమో, ఇలాంటివి ఉంటాయి. సినిమాకి వెళ్ళడమో, అవన్నీ కట్ ఆఫ్. సడన్గా ఐసోలేట్ అయిపోతున్నాం మనం అందరం కూడా. ఇళ్లల్లో ఫిజికల్గా ఐసోలేట్ అవుతున్నాం, మెంటల్గా కూడా ఐసోలేట్ అయిపోతున్నాం. ఓకే, లాక్డౌన్ అండ్ ఐసోలేషన్ చాలా మంది మెంటలీ డిప్రెస్ అవుతున్నారు. నాట్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా, బికాస్ సడన్లీ లైఫ్ స్టైల్ సడన్ గా స్టాప్ అయిపోయింది. అవును, వాళ్ళకు ఏదన్నా హౌ యూ వాంటెడ్ టు కన్వే, ఎలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి వాళ్ళు?
యా, ఇక్కడ ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే డూ నాట్ స్టే ఐడల్. ఖాళీగా కూర్చోవద్దు. An idle man's brain is devil's workshop. ఖాళీగా కూర్చునే పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దు. ఏదో ఒకటి చెయ్యండి. ఖాళీగా కూర్చుంటే అక్కర్లేని ఆలోచనలు వస్తాయి, డిప్రెసింగ్ ఆలోచనలు వస్తాయి. పైగా మన మైండ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక నెగిటివిటీ వైపే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతూ ఉంటుంది. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణం, టీవీల్లో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తుంటాం మనం. డోంట్ గెట్ పుల్డ్ ఇన్ టు దట్ నెగిటివిటీ. ఒకవేళ మీరు టీవీ చూడాలనుకుంటే, న్యూస్ చూడాలనుకుంటే పొద్దున్న 20 నిమిషాలు, సాయంత్రం 20 నిమిషాలు అంతే. సినిమాలు చూడండి కావాలంటే, వేరే ఏదైనా చూడండి. ఫోకస్ ఆన్ సంథింగ్ పాజిటివ్, ఫోకస్ ఆన్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఎంటర్టైనింగ్. ప్రతి అరగంటకి టీవీ పెట్టి ఎవడు చచ్చిపోయాడు కరోనా వైరస్ వల్ల వద్దు. Because the more negative information that you consume, the more negative your mind is going to become. మీ మైండ్ అనేది మీరు అందులో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ పెడితే అలాగే ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ అప్ టు యూ. టీవీ ఛానల్ మార్చినట్టు. మీరు ఏ టీవీ ఛానల్ పెడితే హారర్ సినిమా చూస్తే హారబుల్గా ఫీల్ అవుతారు. ఫీల్ గుడ్ సినిమా చూస్తే యూ ఫీల్ గుడ్. సేమ్ థింగ్ విత్ యువర్ మైండ్. నెగిటివ్ థాట్స్, నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్టైన్ చేస్తే యూ విల్ ఫీల్ నెగిటివ్. పాజిటివ్ థాట్స్ ఎంటర్టైన్ చేస్తే యూ విల్ ఫీల్ పాజిటివ్. సోషల్ మీడియాలో కూడా వెళ్ళి అనవసరంగా ఈ నెగిటివ్ పోస్ట్, పెసిమిస్టిక్ డిస్కషన్స్ వద్దు. సోషల్ మీడియాలో కట్ దమ్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ. స్టే పాజిటివ్. లుక్ ఫర్ స్టోరీస్ ఆఫ్ హోప్. సీ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ రికవర్డ్. ఎవరు చనిపోయారనే దానికన్నా focus on the fact that 95, probably 98% or even more are recovering. దాని మీద ఫోకస్ పెట్టండి. you're going to feel better. అలాగే ఇప్పుడు ఇంట్లో టైం ఉంది, ఎప్పుడు టైం లేదు అనుకుంటాం మనం. సడన్గా ఇంట్లో టైం ఉంది, ఖాళీగా కూర్చునే బదులు మేబీ వాచ్ ఆల్ ది ఫేవరెట్ మూవీస్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు వాచ్ ఆల్ యువర్ లైఫ్. ఒక లిస్ట్ పెట్టుకోండి, లిస్ట్ చేసుకుని. లేదా గోల్స్ ప్లానింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైంది ఈ సంవత్సరంలో? ఇలా అయింది, ఓకే, ఏం చేయాలి నేను నెక్స్ట్ సంవత్సరం. గోల్స్ విల్ మోటివేట్ యూ టు డూ థింగ్స్. వితౌట్ గోల్స్ మ్యాన్ లూజెస్ హిస్ ట్రాక్, వేర్ టు గో. హీ ఎయిమ్స్ పర్పస్లెస్. గోల్స్ పెట్టుకోండి. అలాగే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వండి. ఇలా అయింది, ఎందుకు జరిగింది కోవిడ్? మళ్ళీ ఇటువంటి జరగకుండా అంటే ఏం చేయాలి? సో there are so many things that you can do to use your time wisely. ఓకే, ఇల్లు సర్దుకోవచ్చు. Organize your closet. Yeah. Right? Get rid of the junk. భోగి అనుకోండి, ఇదే అక్కర్లేనివన్నీ తీసి బయటపడేసేయండి. There's so many things that you could do. All you need is to stay calm, think rational, and don't do anything stupid. Simple. Stay calm, think rational, don't do anything stupid. Use your common sense. కామన్ సెన్స్కి ఎడ్యుకేషన్ అవసరం లేదు. అందరికీ ఉంటుంది కామన్ సెన్స్, అది యూజ్ చేసుకోరు. కామన్ సెన్స్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ రేర్ సెన్స్. ఐ వాంట్ టు కాల్ ఇట్ రేర్ సెన్స్ నౌ. Yeah. Right? What I really want to do is, we discuss a lot of myths today. I quickly want to run by one after another each myth so that people know what exactly I'm saying. Okay. The first myth is, people think that COVID means death. That is not true. It's not true. Okay. The second myth is, people think that remdesivir saves lives. Not true. It is helpful a little bit, but it is not a life-saving drug. The third myth is, people think that plasma therapy is going to cure you from COVID. Not true. Not true. Yeah, maybe a little bit help, but nothing more than that. Don't run after plasma therapy. The fourth myth is, people think that ivermectin, doxycycline, hydroxychloroquine, azithromycin, all these things just treat COVID and you need to take all of them. That is not true.
they're not useful. If you use it, that's okay. But don't use all of them at once. Okay. The fifth thing is people think that this buttermilk or all these things are going to cure COVID. That is not true. They may help a little bit. It is okay to take it. The sixth thing is people think that COVID vaccine is harmful. That is not true. Not true. Millions of doses are given and people can safely take the vaccine. Please take the vaccine. కొంతమంది ఇది 70% ప్రొటెక్షనే కదా అంటే 70% సరిపోదా? Is it not better than no protection? Right? ఇప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకుని బైక్ డ్రైవ్ చేయమని చెప్తున్నారు. It is not going to give you 100% protection, but it will be saving your life. True. Most likely. Okay. So ప్రతిదానికి percentages ఉంటాయి. Benefits కి 70%, 80%, 90%. Take it. It is beneficial. Okay. And the final myth is steam inhalation can make COVID worse. No, it's not true. Okay. Nothing to do with that. Okay. And there are also 5 things that I said you should never do about COVID. I will quickly list them so that people go home with this message. 5 things you should never do in COVID treatment. Number 1, do not use steroids in the first week. Especially in the first 3 to 4 days, don't use steroids. Okay, it is more harmful if you do it. The second thing is, do not run to the hospital if your oxygen levels are fine. If your oxygen levels are well above 90%, 93, 94, 95, 96, just because you got COVID, you do not need to run to the hospital. If it is falling below 90%, or if you're having like a lot of difficulty breathing, then you need to go. Lot of difficulty breathing. Then you need to go. Don't waste your money in the hospital when you don't need to. Okay. And also మీరు అలా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కూర్చుంటే ఏమీ లేకుండా మినిమల్ సిమ్టమ్స్ తోటి పాపం నిజంగా అక్కడ చావు బతుకులు ఉన్న వాళ్ళకి ఆ హాస్పిటల్ బెడ్ లేకుండా పోతుంది. Yeah, this is seriously we need to think about that. We need to be socially responsible. మీరు ఏదైనా అనుకుంటే అవతల వాళ్ళ పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని మీ ఒక్కసారి ఊహించుకొని డెసిషన్స్ తీసుకోండి. అవునా కాదా అనేది, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అలాగే ఇంకొకటి చెప్పింది, do not get CT scan in the first week. It's really useful. The same thing with the labs. Don't get a bunch of labs the first few days. Follow your symptoms. Based on your symptoms, you modify the treatment. You modify what you need to do. Symptoms గురించి తెలుసుకోండి. ఫస్ట్ వీక్లో, సెకండ్ వీక్లో, థర్డ్ వీక్లో ఏం చేయాలనే తెలుసుకోండి. And the last thing is, do not panic. Actually, it's not the last thing. This should be the first thing. Last but not the least, do not panic. ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక పాము కరిచినప్పుడు ప్యానిక్ అయ్యి అటు ఇటు పరిగెడితే తొందరగా చనిపోతారు. అదే, if you stay calm, think rational and do what you need to do, the chances for your survival are much higher. ఓకే. ఆ కామ్గా ఉండడానికి, రిలాక్స్ అవ్వడానికి కొన్ని రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇఫ్ యూ ఈమెయిల్ మీ in the chat box, I'll be more than happy to send you those relaxation exercises. అదే కాకుండా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిందంతా కూడా I have created a document. చిన్న బుక్ లాంటిది, పెద్ద బుక్ కాదు, జస్ట్ చిన్న బుక్, ఈజీ రీడ్. 7 keys to surviving COVID. కోవిడ్ నుండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడానికి 7 సూత్రాలు. Send me in the chat box, whoever wants this, send me your email and I'll be more than happy to share that with you. అందరూ చదవండి, డెఫినెట్గా అందరూ చదవండి. ఒకసారి కాదు, 4 సార్లు లేదా 10 సార్లు, until you get clear. నేను ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఈ జూమ్ కాల్స్ చేస్తున్నాను.
రండి, క్వశ్చన్స్ అడగండి. నేను ఈ జూమ్ కాల్స్ ఏమి డబ్బులు సంపాదించడానికో లేకపోతే ఇంకోటో చేయట్లేదు. ప్యూర్లీ సర్వీస్, బికాజ్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ మై ఇండియా. నేను విజయవాడలో పెరిగాను, గుంటూరులో పుట్టాను, వైజాగ్లో చదువుకున్నాను. ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. సో బోట్ వెదర్ ఇస్ ఆంధ్ర ఆర్ తెలంగాణ, Telugu states. two Telugu states, I belong there. And when I see our people suffering, I want to do something. So అందువల్ల చేస్తున్నాను, యూస్ చేసుకోండి రిసోర్స్. అది నేను చెప్పేది. ఐఎమ్ గెటింగ్ అప్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ద మార్నింగ్ 5 o'clock, గెట్ రెడీ. సో 6 o'clock నాకు 6 AM కాల్ అనమాట. And right after 7 I had to go. So I'm doing in the midst of all this. So please use the resource. That is what I'm saying. Please spread positivity. Let us fight misinformation. Let us break the myths. నాకు తెలిసి Let's know the timeline of COVID. for many people, for me as well, for my family and friends. So I really appreciate Dr. Kiran, మీ టైం ఇంత మార్నింగ్ మా కోసం ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఐ నో దట్ యూ హ్యావ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ, యువర్ రూట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ హియర్. సో యా, మీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అండ్ ఈవెన్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎడ్యుకేట్, బికాస్ ఎవ్రీడే టీవీలో చాలా lack of information, misinformation everywhere. సో ఈ జూమ్ కాల్ చాలా వరకు మాకు హెల్ప్ అయ్యింది. డెఫినెట్లీ 100% ఇట్ హెల్ప్, బికాస్ నేను కూడా ఇంతవరకు రెమిడిసిన్ ప్లాస్మా విల్ వర్క్ అన్న దాంట్లో ఉన్నాను. బట్ నౌ ఐ గాట్ టు నో దట్ ఓకే, అది కొద్ది వరకే. Yes. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ డాక్టర్ కిరణ్, సీరియస్లీ. సో ఇట్స్ You're 7. welcome. నాకు కూడా చాలా ఉన్నాయి, అండ్ మై సెల్ఫ్ ఐ క్లియర్ మెనీ డౌట్స్ హియర్. Absolutely. It's my pleasure. I want to see if people have any questions. If anyone, I think Kusuma has raised her hand. Yeah, So sir. let's see if she has anything. Yes, Kusuma. Hi, sir. Hello. సార్ యాక్చువల్లీ నేను 2 weeks బ్యాక్ మీతో మాట్లాడాను మా మదర్ కోసం. Right. ఆవిడకి అప్పుడు నేను మాట్లాడినప్పుడు 2nd week ఉంది. యాక్చువల్లీ నేను మీకు ఆవిడకి చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది అండ్ పల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది అని అడిగాను. అవును, గుర్తుందమ్మా. యా సార్, యా, థ్యాంక్ యూ. ఆ టైంలో మమ్మీకి పల్మనాలజిస్ట్ ఒక 10 daysకి మెడిసిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు సార్. అది వాడినప్పుడు మాత్రం పల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, ఇలాగా పట్టేయడం ఇలాంటివి ఏం లేవు. ఎన్ని డేస్ అయిందమ్మా? 4 days అయింది సార్ మానేసి మెడిసిన్. మళ్ళీ ఒక 3 days బ్యాక్ ఈవినింగ్ నుంచి చెస్ట్ దగ్గర ఏంటంటే లోపల మజిల్ గట్టిగా పట్టేసినట్టు అవుతుందంట. అండ్ ఆ టైంలో బాడీ అంతా లోపల టెంపరేచర్ చాలా హాట్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. పల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. కాసేపు అటు ఇటు తిరిగేసరికి ఒక 15 minutes, 10 to 15 minutes తర్వాత పట్టేయడం వదిలేసి పెయిన్ వస్తుందంట సార్. అండ్ చేయి కూడా పెయిన్ వస్తుందంట. సో ఏం చేస్తామంటే మేము ఆల్రెడీ 10 days బ్యాక్ అయింది కదా, ఏం అవ్వలేదు అని చెప్పి 2 days వెయిట్ చేసి ఇవాళ ఈసీజీ తీయించాము. డీ డైమర్ కూడా మీరు చెప్పారు కదా సార్ అప్పుడు చేయించమని, సో చేయించాము. ఈసీజీ నేను మీకు షేర్ చేయొచ్చా సార్? నాకు ఈమెయిల్లో కొంచెం డీటెయిల్స్ పంపించమని నేను చూస్తాను. ఎందుకంటే ఇది వెరీ స్పెసిఫిక్ కేస్ కాబట్టి కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుని దాని గురించి మాట్లాడడం బెటర్. నెక్స్ట్ మందు ఏం రాశారు పల్మనాలజిస్ట్, లంగ్ డాక్టర్ అనేది కూడా నాకు ఒకసారి ఈమెయిల్లో పెట్టు. ఈమెయిల్ చేయమంటారా సార్? ఓకే. డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా, సో ఐ కెన్ టేక్ ఎ లుక్ అట్ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు యు. సార్ ఓకే ఓకే. యా సార్. ఆయాసం ఏం లేదు కదా? ఇన్ని రోజులు బట్టి ఆయాసం లేదు, బట్ ఇవాళ ఈవినింగ్ వచ్చింది. సో నేను మీకు మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేద్దామని ఇవాళ జాయిన్ అయ్యాను. షూర్ షూర్, నాకు ఒకసారి డీటెయిల్డ్గా ఈమెయిల్ పెట్టు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిందంతా కూడా విత్ టెస్ట్ అన్ని కూడా నేను ఒకసారి చూసి నేను నీకు రెస్పాండ్ అవుతాను. ఓకేనా? హౌ కెన్ యూ గెట్ యువర్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్? రాసుకో, stress
STRESS, stress free, FREE, revolution, REVOLUTION at gmail.com. Stressfreerevolution@gmail.com. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Yeah. I think Likit has his hand raised. Likit? Yeah, yes, sir. Good morning, sir. Yeah. Thanks for good morning. Good evening for you. Yes. అదే సార్ లైక్ మొన్న మీతో మాట్లాడాను కదా సార్ మా మదర్ ఫాదర్ నా కోసం. Yes. Yes. యా సో ఈ రోజు ఇట్స్ ద 10th డే సార్ మా లైక్ కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకుని పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత. Yeah. యా అండ్ ఇప్పుడు 10th డే అండ్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సిమ్టమ్ మా ముగ్గురికి ఏంటంటే స్మెల్ లేదు ఇంకా. Yeah. యా సో ఇప్పుడు లైక్ ఇంకొక 3 days లో లైక్ వీఆర్ జస్ట్ ప్లానింగ్ టు గో ఫర్ అనదర్ లైక్ ఇదే కోవిడ్ టెస్ట్ కి. అక్కర్లేదు. You don't need to keep repeating the COVID test. You simply follow your symptoms. As long as your symptoms are mild, whether it is a little bit fever, a little bit cough, smell loss, as long as that is there, mild symptoms only, you can simply monitor. Okay. There is no need to repeat the COVID test. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. You're welcome. Okay. Anything else? Any other questions? Okay, good. So I think we discussed a lot today. So most likely, yeah, Muralidhar has a question. Yeah, now better. Okay. Last month, April 23rd, we were on COVID, sir, actually. Right. My daughter. Almost month, April month end, mother also affected. Again, మళ్ళీ మేము ఇప్పుడంతా రికవర్ అయినట్టే అనిపిస్తుంది, ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు, బాగానే ఉంది. పాపకు మాత్రం లైట్ ఫీవర్, లైట్ కాఫ్ మాత్రం వస్తుంది. అది 3 days నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే కొంచెం పెరుగుతున్నది కానీ తగ్గట్లేదు లైట్గా. మదర్ ఓకే, మదర్కి పల్మనాలజిస్ట్ చూసి ట్రీట్ చేశారు, క్లియర్ అయింది, నడిచేది ఓకే. నేను కూడా ఫ్రీ బాగానే ఉన్నాను. లైట్ మార్నింగ్ లేచినప్పుడు కొంచెం లేదా కూర్చొని లేచినప్పుడు లేదా నడిచేటప్పుడు కొద్దిగా లైట్గా హెడ్ రీడింగ్ సెన్సేషన్ ఉంది, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. కూడా మాక్సిమం 99.2 వరకు వస్తుంది అప్పుడప్పుడు టెంపరేచర్, అప్పుడప్పుడు అంతకు మించి. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను కోవిడ్ నెగిటివ్ అయిందా లేదా టెస్ట్ చేయించుకోవాలా? అక్కర్లేదు. ఎన్ని రోజులు? అక్కర్లేదు, నెగిటివ్ టెస్ట్ అక్కర్లేదు. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ సిమ్టమ్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. సిమ్టమ్స్ ఎక్కువైతే వర్రీ అవ్వాలి, అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఏం చేయాలని చూసుకోవాలి. సిమ్టమ్స్ తగ్గుతున్న కొద్దీ లేదా అలాగే ఉన్నాయి, పర్లేదు, లైట్గా అలా, you're okay. There is no need to repeat COVID test unless మీ వర్క్కి వెళ్ళాలన్నప్పుడు వాడు మిమ్మల్ని కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకుని రా బాబు, అప్పుడు కానీ నువ్వు రావడానికి వీలేదు, లేదా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళారు, నీ కోవిడ్ టెస్ట్ నెగిటివ్ ఉంటే కానీ మీరు ఫ్లై అవడానికి వీలేదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తప్ప యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిపీట్ ది కోవిడ్ టెస్ట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నుంచి పాపకి దగ్గు పెరుగుతోంది, అంటే లైట్గా ఉన్న దగ్గు కొంచెం పెరిగింది, ఈ రోజు కొంచెం గట్టిగా అరుస్తున్న దగ్గు వల్ల కొంచెం గొంతు కూడా నొప్పి వస్తుంది. ఇలా టేక్ డాక్టర్ ఆర్ ఏం చేయాలి? యాక్చువల్గా మా బ్రదర్ కూడా డాక్టర్ కాబట్టి ఆయన ఎక్కడ లేడు, ఆయన ఆన్లైన్లో అడిగితే. ఎంత ఏజ్ పాపది? పాప ఏజ్ ఎంత? 18 years. కొంచెం పెరుగుతుంది అంటున్నారు, పైగా చిన్నపిల్ల. ఒకసారి డాక్టర్కి చూపించి కాంటాక్ట్లో ఉండడంలో తప్పు లేదని నా ఉద్దేశం, ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్ల కాబట్టి. చిన్నపిల్లల సిమ్టమ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు పెద్దవాళ్ళ కన్నా. చూపించి ఎస్ మంచిది చూపించడం నా ఉద్దేశంలో. ఆ తర్వాత ఒక డాక్టర్ కూడా మీకు ఫాలోఅప్లో ఉంటారు, ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా చేయాలనుకున్నా. ఓకే, సో యా, ఓకే, very good, thank you very much. Okay, I'll take one last question, that is Shiva Peddi, and then we'll
close out this call. Okay. Shiva, please go ahead. సో నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి కోవిడ్ పాజిటివ్ పర్సన్ ఐసోలేషన్ రిలేటెడ్ సార్. సో ఒక పర్సన్ కి పాజిటివ్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత సో ఐ హావ్ సీన్ సమ్ రీసెర్చ్ అండ్ స్టడీస్ ఇస్ దట్ 10 to 14 days isolation is enough for that person, but some saying 4 to 6 weeks in some studies I have seen. ఏదంటే ఆ వైరస్ పార్టికల్స్ దాని రూట్స్ అవుతున్నాయి అవి బాడీలో 4 to 6 weeks వరకు ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో పర్సన్ ఇట్స్ బెటర్ టు బి ఐసోలేటెడ్ ఫర్ 4 to 6 weeks అంటున్నారు. అసలు దీంట్లో విచ్ వన్ వి షుడ్ గో యాక్చువల్లీ? 14 days, 10 to 14 days. 4 to 6 ఇనీషియల్ గా ఉన్నప్పుడు మేమందరం భయంతో మేము కూడా డాక్టర్స్ వాళ్ళని ఐసోలేషన్లో చాలా రోజులు పెట్టేవాళ్ళం, 4 weeks పాటు కూడా. బట్ యాజ్ మోర్ అండ్ మోర్ రీసెర్చ్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్, after 2 to 3 weeks the virus becomes very less transmissible. Okay, మీకు very less risk and almost no risk for transmission. So 10 to 14 days is good. If needed, add another week, that's okay. But 4 to 6 weeks is too much. Okay, sir. Just want to clarify that. Thank you. You're welcome. Okay, then I think Nageshwar Rao has... no, he's not. Okay, got it. Okay, thank you very much, everyone, for being here. And thank you so much, Sumaya, for moderating this. And then I have one request. I want every single person in this call to become an active person in this movement, to fight misinformation, to spread positivity, to spread truth. Every single person, in whatever way that you can. ఈ పక్కనున్న నలుగురికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, లేదా వాళ్ళని కాల్లో జాయిన్ అవ్వని చెప్పచ్చు ప్రతిరోజు ఇదే టైంకి. ఓకే, మీకు ఎవరన్నా తెలిసిన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కానీ, సెలబ్రిటీ కానీ, మీడియా పర్సన్ కానీ ఉంటే వాళ్ళతోటి నన్ను కనెక్ట్ చేసేయాలి. మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు టాక్ టు దెమ్ ఆల్సో, టు వాట్ ఎవర్ వే దట్ వీ కెన్ ఎసెన్షియలీ. ఓకే, లెట్ us educate people and let us fight this pandemic. Thank you.